सिद्धिविनायकमूर्ति की जय। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। हर हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। श्री सद्गुरुस्वामिनः जय। आञ्जनेयस्वामिनः जय। सदा बालरूपापि विघ्नाद्रिहन्त्री महादन्तिवक्त्रापि पञ्चास्यमान्या विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधामे विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः श्यामा काचन चन्द्रिका त्रिभुवने पुण्यात्मनामानने सीमा शून्यकवित्ववर्षजननी याः कापि कादम्बिनी मारारातिमनोविमोहनविधौ काचित्तमः कन्दली कामाक्ष्याः करुणाकटाक्षलहरी कामाय मे कल्पतां शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहं। यदीयाङ्घ्रिचिन्ता सुपूता च वाणी यदीयं स्वरूपं सदा ध्यानयोग्यं तमेवेन्दुचूडाख्यदिव्यावतारं मनोवाक्शरीरैः गुरुश्रेष्ठमीडे सदात्मध्याननिरतं विषयेभ्यः पराङ्मुखं नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चन्द्रशेखरभारतीं। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकेः मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातु भुवनं पुण्या रामायणमहानदी। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकम् आसने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते। तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरदादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः।
करुणासमुद्रं राधासहायं अतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तधर्मघोषणनिस्तुलं भक्तवात्सल्यजलधिं पूर्णानुग्रहकारिणम् उपन्यासमहारत्नम् अज्ञातकटुभाषणम् अनन्तरामयोगीन्द्रं मद्गुरुं श्रेयसे भजे मुहुकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं भक्तवात्सल्यजलधेः परमानन्दरूपिणः अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं गजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदैवतं विराजन्तं त्रिनयने वल्लीसेनापतिं प्रभुं वाञ्छितार्थप्रदं वन्दे षण्मुखं कुलदैवतं बुद्धिर्बलं यशो धैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वञ्च हनुमत्स्मरणात् भवेत् அஞ்சிலே ஒன்று பெற்றான் அஞ்சிலே ஒன்றை தாவி அஞ்சிலே ஒன்றாக ஆரியற்காக ஏகி அஞ்சிலே ஒன்று பெற்றான் அங்கை கண்டு அயலாரூரில் அஞ்சிலே ஒன்றை வைத்தான் அவன் நம்மை அழித்து காப்பான் ஊனிடைச்சுவர் வைத்து கண்புதூன் நாட்டி உரோமம் மேய்ந்து 9 வாசல் தானுடை குரம்பை பிரியும் போது உந்தன் சரணமே சரணம் என்றிருந்தேன் தேனுடை கமலத்திருவினுக்கரசே திரிகுள்மா நெடுங்கடல் கிடந்தாய் நானுடை தவத்தால் திருவடி அடைந்தேன் நைமிஷாரண்யத்துடைந்தாய் ஸ்ரீஹரயே நமः சீதாலக்ஷ்மண பரதசத்ருக்ன ஹனுமத் சமேத ஸ்ரீராமச்சந்திராய பரபிரம்மணே நமः குருபவனபுரேஷாய நமः சத்குருச்சரணாரவிந்தாभ्यां நமः வாக்தேவ்யை நமः ஓம் ஹனுமதே நமः ஸ்வஸ்தியஸ்து சமஸ்தசன்மங்களானி சந்து समस्तैश्वर्यप्राप्तिरस्तु श्लोकैकदेशश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां धर्मादिनिखिलपुरुषार्थसिद्धिप्रदे समस्तकलिकल्मषापनोदनपटुतरे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अद्य वर्तमानकथाप्रसङ्गः पूर्वकथासङ्ग्रहश्च श्रीहरये नमः ஸ்ரீயப்பதியான ஸ்ரீ குருவாயூரப்பனுடைய பரமானுக்கிரக விசேஷத்தால் நடந்து வரக்கூடிய இந்த சிரவண யஜ்ஞத்தில் இன்னைக்கு பரசுராமருடைய அவதார தினம், பரசுராம ஜெயந்தி. பகவானுடைய அவதார தினங்கள் எல்லாத்தையும் உபவாச தினமாக சொல்லிருக்கா சாஸ்திரங்களில். நாம் இருக்கோம் இல்லைங்கிறது வேறு விஷயம். இது மாதிரி ஒரு சாஸ்திரத்தில் ஒரு விஷயம் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமேங்கிறதுக்காக சொன்னேன். முக்கியமாக கேரளாவை பூர்வீகமாக கொண்டவர்கள்லாம் விசேஷமாக கொண்டாடணும். ஏன்னா அந்த அவதாரத்தில் பகவான் பூமியை சமுத்திரம் விழுங்கி போகாதபடி ரீக்ளைம் பண்ணி கொடுத்தது தான் இன்றைக்கி கேரள தேசமாக இருக்குது. உத்சார்யோத்ருத கேரளோ பிருகுபதே வாதேஷ சம்ரக்ஷமா. பிரம்மத்வேஷிகளாக போன க்ஷத்திரியர்களை 21 தலைமுறை நிகிரம் பண்ணி தர்மத்தை ஸ்தாபனம் பண்ணுறதுக்காக நியாயமான ஒரு கோபத்தை காட்டுறதுக்காக ஏற்பட்ட அவதாரம் பரசுராம அவதாரம். அந்த பரசுராம மூர்த்திக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி ஆரம்பிப்போம். இன்றைக்கி இன்னொரு ஒரு பெரிய ஒரு பாக்கியம் என்னன்னா, மார்கழி முதல் நாளாக இருக்குது. ஆண்டாளையும் திருப்பாவையும் விசேஷமாக ஸ்மரிக்கும்படியான புண்ணியகாலமாக இருக்குது.
ஆண்டாளுக்கு சம்ஸ்கிருதத்தில் கோதான்னு பேர். கோனா பூமின்னு ஒரு அர்த்தம், பசுன்னு ஒரு அர்த்தம் எல்லாருக்கும் தெரியும். கோனா பூமின்னு ஒரு அர்த்தம். பூமி கொடுத்தவள், பூமியிலேருந்து ஆவிர்பவிச்சவளவள், பூதாதேவியுடைய ஸ்வரூபமாக தோன்றவள். அதனால் கோதான்னு பேர். என்னமோ தமிழில் வரும்போது கோதை கோதைன்னு வந்துடுத்து, காவாயிடுத்து. ஆக்சுவலி சம்ஸ்கிருதம் கோதான்னு தான் சொல்லுவோம். கோதா ஸ்துதின்னு பண்ணிருக்கார் சுவாமி தேசிகன். அதில் சொன்னார், வல்மீகதஸ்ரவணத்தோ வசுதாத்மனஸ்தே ஜாத்தோ பபூவ சமுனிகி கவி சார்வபூமஹா. கோதே கிமத்புதமிதம் யதமீ ஸ்வதந்தே வக்திராரவிந்தமகரந்த நிபாः பிரபந்தாः. எறும்பு புத்திர பூமாதேவியுடைய காதாட்டமாக சொல்லியிருக்கு சாஸ்திரங்களில். அந்த காதாக இருக்கக்கூடிய எறும்பு புத்திரேருந்து ஏற்பட்டவர் வால்மீகி. அவர் கவிகளுக்குள்ள முதல் ஸ்தானத்தை ஆதிகவியாக கவி சார்வபூமாக, கவி சார்வபூமன்னா கவி சக்கரவர்த்தின்னு அர்த்தம், அப்படி பிரகாசிக்கிறார். நீ பூமாதேவியுடைய ஸ்வரூபமாக தான் தோணினேம்மா. உன் வாக்கிலேருந்து வந்திருக்கக்கூடிய அந்த வாக்கானது அது எவ்வளவு ரசமாக இருக்கும், எவ்வளவு உத்கிருஷ்டமான வாக்காக இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறேன். அதனால் வால்மீகிக்கும் ஆண்டாளுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு சம்பந்தத்தை இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லியிருக்க. காதிலேருந்து பூமாதேவியுடைய காதிலேருந்து ஏற்பட்டவர் வால்மீகி. பூமாதேவியாகவே பூமாதேவியே ஆண்டாளை ஆவிர்பவிச்சாள். அதனால் விஸ்வம்பராம் கோதாம் தனி ஸ்லோகங்கள் நிறைய இருக்குது. அது பெரிய சப்ஜெக்ட். ஆண்டாளுடைய பிரபாவங்கிறது தனி சப்ஜெக்டு. விஷ்ணு சித்தர்னு சொல்லக்கூடிய பெரியாழ்வாருக்கு வளர்ப்பு பெண்ணாக இருந்து 12 ஆழ்வார்களில் ஸ்திரீயாக இருக்கக்கூடிய ஒரே ஆழ்வார் சுரூபிணியாக இருக்கக்கூடியவள் ஆண்டாள். வடக்கில் எப்படி மீராவோ அந்த மாதிரி இங்கே தென்னாட்டில் ஆண்டாள். பகவானையே அடையணும்னு ஒரே தீவிரமாக இருந்து நமக்கு 2 முக்கியமான விஷயங்கள், திருப்பாவை ஒன்றும் நாச்சியார் திருமொழி 2 அனுகிரகம் பண்ணி கொடுத்துருக்காள். அந்த திருப்பாவை பாடக்கூடிய சம்பிரதாயத்தில் இன்றைக்கி முதல் பாசுரத்தை சேவிக்க விதமாக இருக்குது. நான் திருப்பாவையில் இப்போ பிரவேசம் பண்ண போகிறது இல்லை, நமக்கு ராமாயணம் தான் விஷயம். இன்சிடென்ட்லாம் இன்றைக்கி முதல் நாளாக இருக்கிறதுனால கோதையை பற்றி ஒரு 2 வார்த்தை சொல்லணுங்கிறதுக்காக சொன்னேன். வேதம் அனைத்துக்கும் வித்தாகும் கோதை தமிழ்னு சொல்லுவாள். வேதத்துக்கெல்லாம் சாரமாக, வேதத்துடைய விஷயத்தை சாரமாக கொடுத்துருக்காள் திருப்பாவையில். நேற்றைய தினம் பூர்த்தி பண்ணுற போது மங்கள ஸ்லோகத்துக்கு முன்னாடி முதல்ல சொல்லக்கூடியது மங்களாச்சரணம்னு பேர். ஆனால் சம்பிரதாயத்தில் மங்கள ஸ்லோகம்னா முடிக்கிற போது சொல்லக்கூடியது மங்கள ஸ்லோகம்னு சம்பிரதாயத்தில் கஸ்டமர் யூசேஜில் வந்திருக்கு. மங்களாச்சரணம்னு சொன்னாக்கா ஆரம்பிக்கிற போது செய்யக்கூடியது மங்களாச்சரணம் தான் பேர். அந்த ஆரம்பத்தில் இருக்கக்கூடிய தியான ஸ்லோகங்களை பார்த்து நேற்றைய தினம் பூர்த்தி பண்ணித்து. ஒரு ஸ்லோகம் நித்தியப்படி உபன்யாச தியான ஸ்லோகத்தில் சேர்த்துக்கணும்னு தோணித்து இன்றைக்கி சேர்த்துனுட்டேன். வால்மீகி கிரிசம்பூதா ராமசாகரகாமினி புனாத்து புவனம் புண்ணியா ராமாயண மகாநதின்னு நேற்றுக்கு விஸ்தாரமாக அர்த்தங்கள்லாம் பார்த்தோம். தியான ஸ்லோகத்தை பார்க்குறது ரொம்ப ரசமான ஒரு விஷயம். திடீர்னு இன்றைக்கி ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு. தியான ஸ்லோகமானது 7 கேட்டகரிஸாக இருக்குது. கீதா ப்ளஸ் கோரக்பூரில் போட்டிருக்கக்கூடிய எடிஷனை ஃபாலோ பண்ணேன்னா முதல் 2 ஸ்லோகங்கள் பிள்ளையார் மேலே, 2 ஸ்லோகம் குருவந்தனமா, அப்புறம் சரஸ்வதி மேலே, வால்மீகி மேலே ஒரு 3 ஸ்லோகம், அப்புறம் ஆஞ்சநேயர் மேலே ஒரு 5 ஸ்லோகம், கடைசியில் ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது ஆஞ்சநேயர் மேலே. ராமாயணத்துடைய பிரபாவத்தை சொல்லக்கூடியதா ஒரு 3-4 ஸ்லோகங்கள், அப்புறம் ராமருடைய பிரபாவத்தை சொல்லக்கூடியதா 2-3 ஸ்லோகங்கள். ராமாயணத்துடைய பிரபாவம் தான் கர்ணாஞ்சலி சம்புடிகி அகரக சமயக் விபத்தி ஆதராத்தில் ஆரம்பித்து அப்புறம் ஸ்லோகசாரமாக்கி இருக்கணும் சர்க்ககல்லோல சங்குலங்கிற ஸ்லோகம், வால்மீகி சம்பூதா ராமசாகரகாமினிங்கிற ஸ்லோகம், வேதவேத்திய பலே பும்சி ஜாத்திய தசரதாத்மஜேன்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்லோகம். இதெல்லாம் ராமாயணத்துடைய பிரபாவத்தை சொல்லக்கூடிய ஸ்லோகங்களாக இருக்குது. அதில் வைதேகி சகிதம் சுரத்ருமத்திலே வாமே பூமி சுதா நமஸ்து ராமா, இது 3 ராமனுக்கு வந்தனம் பண்ணக்கூடிய ஸ்லோகங்களாக இருக்குது. இது என்ன ஒரு சுவாரஸ்யம்னா, ஒரு பெரிய மகாநதியாக சொல்லிருக்கா 7 கேட்டகரிஸில் இருக்குதுன்னு சொன்னேன். ஐ வில் கம் டு இட் ஷார்ட்லி. சாதாரணமாக ஒரு நதி கங்கையோ யமுனையோ காவேரியோ எதுவாக இருந்தாலும் நதியில் ஒருத்தன் நீச்சல் தெரியாதவன் இறங்கி விட்டான்னா அவனுக்கு உயிருக்கு ஆபத்து வரலாம். மரணத்தை கொடுக்கக்கூடியது நதி. இறங்கினவனுக்கு
நீச்சல் தெரிஞ்சவனுக்கு கூட சில சமயத்தில் மரணம் வந்துவிடலாம். பிரவாகம் ரொம்ப வேகமாக இருந்துவிடுத்துனா, தாங்க முடியாத வேகமாக இருந்துவிடுத்துனாக்கா உயிருக்கு ஆபத்து வந்துவிடலாம். இந்த ராமாயணம் என்ற மகாநதி எப்படி இருக்குனாக்க, அது மரணத்தை கொடுக்கும், இது ஜனத்தை கொடுக்காதபடி செய்யும், ஜனம் வராதபடி செய்யக்கூடியது இந்த ராமாயணம் என்ற மகாநதி. நீச்சல் தெரிஞ்சவாள் நீச்சல் தெரியாதவா எல்லாரும் பிரவேசம் பண்ணக்கூடியதாக இருக்குது. சம்ஸ்கிருத ஞானம் இருக்கிறவா பண்டிதானும் ரசிக்கக்கூடியதாக இருக்குது, பாமரர்களும் ரசிக்கக்கூடியதாக இருக்குது. இந்த ராமாயணத்தை பற்றி ஒரு 4 ஸ்லோகங்கள், மொத்தம் 7 கேட்டகரிஸாக இருக்குது. பிள்ளையார், சரஸ்வதி, பிள்ளையார், குரு, சரஸ்வதி, வால்மீகி, ஆஞ்சநேயர், ராமாயணம், ராமர், 7 கேட்டகரிஸாக இருக்குது. இதுக்கு பல விஷயங்கள் தோணித்து. வேதம்தான் ராமாயண ரூபத்தில் வந்துன்னு சொன்ன போனோம். வேதம் கிருஷ்ண யஜுர்வேதம் சிரஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கு. வேதமே தஸ்ய யஜுரே வசிரஹ ரிக் தட்சிண பக்ஷஹ சாமோத்தர பக்ஷஹா அப்படின்னு யஜுர்வேதத்தை சிரஸாக சொல்லிட்டு, அந்த யஜுர்வேதத்தில் இன்றைக்கி நமக்கு ரொம்ப பிரசித்தமாக இருக்கக்கூடிய ஷாக்கே தைத்திரி ஷாக்கை. அந்த சமிதா பாகமானது 7 காண்டமாக இருக்குது. அது 7 காண்டமாக இருக்குனாக்க ராமாயணமும் 7 காண்டமாக இருக்குது. உத்தரகாண்டத்தை சேர்த்து 7 காண்டங்களாக இருக்குது. அந்த ராமாயணத்துக்கு இருக்கக்கூடிய தியான ஸ்லோகங்களும் 7 வர்க்கங்களை சேர்ந்ததாக இருக்குது. துளசிதாசர் பண்ண ராமச்சரித மானஸுக்கு இருக்கக்கூடிய தியான ஸ்லோகங்களும் 7 ஸ்லோகங்கள். கீழே ஒரு நாள் அதை பற்றி சொன்னேன். 7க்கு ஏதோ ஒரு மிஸ்டிக் சிக்னிஃபிகன்ஸ் இருக்குது போல் இருக்குது. அதனால தான் பாகவதம்னு சொல்லும்போது சப்தாகம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ராமாயணத்தை எடுத்துட்டேன்னாக்க சுவாமி காட்டுக்கு போனதும் 14 வருஷங்கள், மல்டிபிள் ஆஃப் 7 அப்படி இருக்குது. சுந்தரகாண்டத்துக்கு ரொம்ப விசேஷமாக ஒரு பாராயண விதி, சப்தசங்கின்னு ஒரு நாளைக்கு 7 சங்கங்கள் பாராயணம் பண்ணக்கூடிய முறை ஒன்று இருக்குது. நம்ம லோகத்தையே பார்த்தேன்னா கீழ் உலகங்கள் 7, மேல் உலகங்கள் 7ன்னு பிரிச்சிருக்கா. அதே மாதிரி சப்த நதிகளை நாம் சொல்கிறோம். தீர்த்தத்தை ஆவாகனம் பண்ணுற போது, கலசத்தில் இருக்கக்கூடிய தீர்த்தத்தை தியானம் பண்ணுற போது கங்கேச்ச யமுனே சேவா கோதாவரி சரஸ்வதி நர்மதே சிந்து காவேரி தீர்த்தேஸ்மின் சன்னிங்குரு 7 நதிகளை சொல்கிறோம். மோட்சத்தை கொடுக்கக்கூடிய க்ஷேத்திரங்களாக மோட்சபுரின்னு சொல்லக்கூடியது 7 மோட்சபுரியை சொல்கிறாங்க. அயோத்தியா, மதுரா, மாயா, காஷி, காஞ்சி, அவந்திகா, புரி, துவாரவதி செய்வ சப்தீதா மோட்சதாயிக்காக அப்படின்னு இருக்குது. சங்கீத சாஸ்திரத்தை எடுத்துட்டேன்னா 7 சுரம் தான் பிரதானம். சரிகம பதனி, அந்த மேல் சஞ்சமானது கீழ் சஞ்சத்துக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்கக்கூடாது. ஒன்று மேலே இருக்குது, ஒன்று கீழே இருக்குது, அவ்வளோதான் வித்தியாசம். அதனால் சரிகம பதனி அது திருப்பி போடுறது அவரோகணக்கிரமத்தில் சனிதப்பமகரி அப்படின்னு வந்துவிடுறது. மொத்தத்தில் 7 சுரங்கள், அதோடைய பர்முட்டேஷன் காம்பினேஷன் தான் 72 மேளகர்த்தா ராகங்கள் எல்லாமே. 7 பிரைமரி கலர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று சப்தமாக இருக்கக்கூடிய ஒலி 7 சுரங்களாக இருக்குது. அப்புறம் பார்க்கக்கூடிய திருஷ்யமாக இருக்கக்கூடிய ஒளிங்கிறது 7 வர்ணங்களாக பிரைமரி கலர்ஸாக இருக்குது. அதோடைய பர்முட்டேஷன் காம்பினேஷன் தான் ஆயிரக்கணக்கான கலர் காம்பினேஷன்ஸ். இந்த வயலட், இண்டிகோ, ப்ளூ, க்ரீன், எல்லோ, ஆரஞ்சு, ரெட்டு. அதே மாதிரி சூரியனுடைய குதிரைகளும் 7 குதிரைகள் சொன்னதாக சொல்கிறார். சூரியனுக்கு 7 குதிரைகள் இருக்கா. சூரியனுடைய தேரில் 7 குதிரைகள் இருக்கிறதாக சாஸ்திரங்கள் தான் சொல்கிறது. அந்த சூரியனுக்குன்னு விசேஷமாக இருக்கக்கூடிய திதியும் சப்தமி. அதனால தான் பானுவாரமும் சப்தமியும் வந்துவிட்டுனா ரொம்ப விசேஷமாக பானு சப்தமின்னு கொண்டாடுவாள். அந்த சூரியனுக்குன்னு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய சப்தமி வருஷத்தில் ஒரு நாள் வரப்போகுது, தை மாதத்தில் வரப்போகுது. ரத சப்தமின்னு சொல்கிற போது 7 ஜென்மாக்களில் பண்ணியிருக்கக்கூடிய பாப்பங்களை எல்லாம் போக்கணும்னு 7 இறக்கலையை வச்சுட்டு ஸ்நானம் பண்ண சொல்லியிருக்கா. சப்தமி சப்த ஜென்ம கிருதம் பாப்பம் சப்தமி ஹந்து மாக்கரின்னு ஸ்லோகம் பின்னாடி தை பிறந்தப்புறம் வரும். அதுக்கு அடுத்த நாள் பீஷ்மாஷ்டமி வரும். சில சமயத்தில் அன்றைக்கே வந்துடும். ரத சப்தமி, பீஷ்மாஷ்டமி அப்படிங்கெல்லாம் வருது. அதே மாதிரி 7 நிறைய இருக்குது. அதனால் இந்த 7க்கு ஒரு மிஸ்டிக் சிக்னிஃபிகன்ஸ் நிறைய இருக்குது போல் இருக்குது. நமக்கு சாக்தத்துறையும் பார்த்தீங்கன்னா, சாக்தங்கிறது அம்பாளை உபாசிக்கக்கூடிய மார்க்கம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா மூலாதாரத்துலேருந்து ஆரம்பித்து ஆக்கிய பர்யந்தம், மூலாதாரம் அதுக்கு மேலே 6 சக்கரங்கள், மொத்தமாக 6 சக்கரங்கள், ஆக்கிய பர்யந்தம் 6 சக்கரங்கள் சொன்னேன். மூலாதாரம், சுவாதிஷ்டானம், அநாகதம், விசுத்தி, ஆக்கிய இப்படியெல்லாம் இருக்குது. இதெல்லாம் லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துலேயும் இந்த சக்கரங்களை பற்றி எல்லாம் வருது. இதுக்கு மேலே 7ஆவதாக இருக்கிறது தான் சகஸ்ராரம் அப்படின்னு சொல்கிறது. சிரஸ்துடைய உச்சியில் இருக்கக்கூடிய சகஸ்ராரே பத்மே சகரகசி பத்யா விகரசே, இப்படி 7 சக்கரங்கள். 6 சக்கரத்துக்கு மேலே 7ஆவது பிரம்மரந்திரம்.
அந்த மாதிரி இருக்குது. இந்த 7க்கு ஏதோ ஒரு மிஸ்டிக் சிக்னிஃபிகன்ஸ் இருக்குது போல் இருக்குது. அப்போ ஏற்பட்ட 7 வர்க்கங்களாக இந்த தியான ஸ்லோகங்களாக இருந்து அவள் ஒன்றும் பிரித்து போடல. நாம் அனலைஸ் பண்ணுற போது 7 வர்க்கங்களாக இருக்குங்கிறது தெரிகிறது. அந்த தியான ஸ்லோகத்தெல்லாம் பார்த்து நேற்றைய தினம் பூர்த்தி செய்தோம். இன்றைக்கி ராமாயணத்துடைய மகாத்மியத்தை ஸ்காந்தத்தில் இருக்கக்கூடிய உத்தரகண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மகாத்மியத்தை பார்க்கலாம் என்று சொல்லி நேற்றைய தினம் பூர்த்தி பண்ணிச்சு. இந்த 7ல் இன்னொரு விஷயமும் சொல்லணும். விபக்திகள்னு சொல்லக்கூடிய கேஸ் எண்டிங்ஸ் இருக்க வேற்றுமைன்னு தமிழில் சொல்கிறோமே, 8 வேற்றுமை 8 கேஸ் இருந்தாலும் கூட கடைசியில் வரக்கூடியது சம்ஸ்கிருதத்தில் அதுக்கு பிரதமான தான் பேர், சம்போதன பிரதமான பேர். பிரதமான ஆரம்பித்து சப்தமி பர்யந்தம், அப்புறம் அஷ்டமின்னு வரணுமோ, அஷ்டமின்னு வரல. இந்த 7ஓடு நிறுத்திட்டு சம்போதன பிரதமானம் வந்துடுச்சு. அந்த கேஸ் எண்டிங்ஸும் இந்த 8 கேஸ் எண்டிங்ஸ்லையும் 8 விபக்தியிலையும் வரிசையா கிரமத்தில் ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லி ஆரம்பிக்கிறது ராமாயண மகாத்மியம். ஸ்ரீராமசரணம் சமஸ்த ஜகதாம் ராமம் வினா காகதிகி ராமேண பிரதிஹன்யதே கலிமலம் ராமாய காரியம் நமஹ. ராமாத்ரஸ்யதி காலபீமபுஜகः ராமஸ்ய சர்வம் வசேகே ராமே பக்திர் அகண்டிதா பவது மே ராமத்வமேவ ஆஸ்ரயः. உலகத்துக்கு முழுக்க சரணம் கொடுக்கறதுக்காக வந்திருக்கக்கூடிய பிரபு ஸ்ரீராமசரணம் சமஸ்த ஜெகதாம். ராமனை விட்டால் வேற கதி உண்டா? சாகாஷ்டா சா பராகதிக்கு அவன்தான் கடைசி கதியாக, கதியற்றவர்களுக்கெல்லாம் கதியாக இருக்கக்கூடிய அகதீனாம் கதிகின்னு சொல்லுவாள். கதியற்றவர்களுக்கெல்லாம் அவன் தான் கதியாக இருக்கான். ராமம் வினா காகதிகி. இது பின்னாடி அயோத்தியா காண்டத்தில் சொல்ல போகிறாள். தம்பினா காகதிர்மமான் தசரதர் புலம்புற பொழுது இந்த ராமனை விட்டு எனக்கு வேறு கதி ஏது அப்படின்னு இதை தியாகராஜ சுவாமிகள் நின்னுவினா எவருரா கதி மாக்குன்னு பாடிட்டு போயிட்டார். மோகன கீர்த்தனையில் பாடிட்டு போயிட்டார். அதுதான் அந்த அயோத்தியா காண்ட ஸ்லோகத்தை அந்த சாரத்தை மனசில் வச்சுன்னு பாடியிருக்கார். ராமம் வினா காகதிகி ராமேன பிரதிகன்யத்தே கதிமதம். கதியில் ஏற்படக்கூடிய தோஷங்களெல்லாம் ராமனுடைய ஸ்மரணத்தால் ராமனுடைய கிருப்பையால் அந்த தோஷங்கள்லாம் நிவர்த்தியாகுது. ராமாய காரியம் நமஹா. ராமனுக்கு நாம் செய்யக்கூடிய நமஸ்காரம் தான் ராமா அப்படின்னு சொன்னால் ராமனை நமஸ்காரம் பண்ணி ராமாய துப்பியம் நமகான்னு ராமாய காரியம் நமஹா அப்படிங்கிறார். அப்புறம் ராமாத் திரஸ்யதி 5வது வேற்றுமை. ராமாத் திரஸ்யதி கால பீம புஜகா. ஒரு காலத்தை ஒரு பெரிய பாம்பா சொல்லிருக்க, பயத்தை கொடுக்கக்கூடிய பயங்கரமான பாம்பா சொல்லிருக்க. அந்த காலம் என்ற பாம்பு ராமனை கண்டா பயப்படுறது. ராமாத் திரஸ்யதி கால பீம புஜகா. அதனால தான் தர்ஜனம் யமதூதானாம் ராமராமேதி கர்ஜனம்னு அர்ஜுனன் சர்வசம்பதாம். அது ராமநாமா பற்றி சொல்லக்கூடிய சமயத்தில் பர்ஜனம் பவபீஜானாம் அர்ஜுனம் சர்வசம்பதாம் தர்ஜனம் யமதூதானாம் ராமராமேதி கர்ஜனம்னு யமதூதர்களெல்லாம் பயப்படும்படியாக செய்கிறதாம். ராமநாமான்னு ஒருத்தன் கர்ஜனம் பண்ணி விட்டானா ராமநாமாவை, யமதூதர்களெல்லாம் பயந்து நடுங்கி ஓடி போய்டுறாள். அது சகல சம்பத்தையும் சேர்த்து கொடுக்கறதுக்கு காரணமாக இருக்குது. அர்ஜுனம் சர்வசம்பதாம் பர்ஜனம் பவபீஜானாம். இந்த ஒவ்வொரு காரியம் ஒவ்வொரு எண்ணமும் மனசில் தோணக்கூடிய எண்ணமும் ஒரு ஜென்மாவுக்கு விளையாட்டமாக இருக்குது. அந்த விதை பூமியில் விழுந்துவிட்டால் மறுபடியும் முளைக்கும், மறுபடியும் ஒரு ஜென்மா ஏற்படும். ஆனால் அதே விதையை நீங்கள் வறுத்துட்டேன்னா, வறுத்தாலோ வேக வச்சாலோ அது மறுபடியும் முளைக்காது. இதை பாகவதத்தில் போய் பர்ஜிதா கொதிதா தானாக பிராயோ பீஜாய நேஷ்யத்தேன்னு சொன்னார். அவள் ட்ரிப்ளிகேஷன் தெளிவாக ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாக அதை லிங்க் பண்ணி ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கா. நவராத்திரி போது சாதாரணமாக குரு வைக்கிறோம். எல்லா ராத்திரியும் நித்தியம் ஏதாவது ஒரு சுண்டல் நைவேத்தியம் பண்ணி வரக்கூடிய பக்தர்களுக்கெல்லாம் கொடுக்குறோம். அப்படி ஒரு சம்பிரதாயம் ரொம்ப நாளாக இருந்து வருது. வேறு ஏதாவது ஒரு ஸ்வீட் கூட ஒரு நாளைக்கு நைவேத்தியம் பண்ணலாம். ஆனால் பெரும்பாலும் சுண்டல் தான். சுண்டல்லையே ஸ்வீட் சுண்டலாக இருக்கும், உப்பு சுண்டலாக இருக்கும். மொத்தத்தில் சுண்டல் பண்ணுறது தான் ரொம்ப பிரசித்தமான நைவேத்தியமாக இருக்குதுன்னு நவராத்திரியும் போது. அது ஏன் இப்படி இருக்குது அப்படின்னு கொஞ்சம் யாரும் நம்ம விசாரம் பண்ணி பார்க்கல. அது எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு கொண்டக்கடலையோ நிலக்கடலையோ இல்லை பாசிப்பருப்போ இல்லை பட்டாணியோ ஏதோ ஒன்று சுண்டலுக்கு இருக்கக்கூடிய எந்த பொருளாக இருந்தாலும்
அதை வேக வச்சு தானே சுண்டல் பண்ணுறோம். சுண்டி பண்ணுறதுனால தான் அதுக்கு சுண்டல்னு பேர். வேக வச்சு தானே பண்ணுறோம். வேக வச்சாலோ வறுத்து விட்டாலோ அது மறுபடியும் முளைக்காது. அதனால் பிரசாதத்தை சாப்பிட்றது இந்த பாவம் வரணும். சுண்டல் யாராவது கொடுத்தா நமக்கு இங்கே உபன்யாசம் முடிஞ்ச உடனே எவ்வளோ பிரசாதம் கொடுக்குறா, அது உப்பு சரியாக இருக்கா, காரம் சரியாக இருக்கா, பெருங்காயம் போட்டிருக்காளா போடலையா, இந்த எண்ணங்களெல்லாம் வராமல் இது எப்படி வேக வச்சதுனால மறுபடியும் முளைக்காமல் இருக்கோ அந்த மாதிரி ஒரு பிரசாதமாக இதை நான் ஸ்வீகரிக்கிறேன். எனக்கு மறுபடியும் நான் முளைக்காதபடி, நான் முளைக்காமல் இருக்கிறதுனாக்க மறுபடியும் நான் ஜென்மா எடுக்காதபடி எனக்கு நீ அனுகிரகம் பண்ணணுங்கிற எண்ணத்தோடு அந்த பிரசாதத்தை ஸ்வீகரிக்கணும். அடுத்தாப்புல சுண்டல் சாப்பிட்ற போது தானியத்துக்கு எப்படி முளைக்கிறது ஜென்மாவோ, நமக்கு அது மாதிரி ஒரு தாயார் கர்ப்பத்தில் வந்து அது எந்த தாயாராக வேணா இருக்கலாம், மனுஷலோகமாக இருக்கலாம், மிருகங்களாக இருக்கலாம், பட்சியாக இருக்கலாம், ஏதோ ஒரு ஜென்மா வருது. அந்த ஜென்மா வராதபடி செய்கிறதுக்கு ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக இந்த சுண்டல். அதனால் ராமஸ்ய சர்வம் வசே ராமாத் திரஸ்யதி கால பீம புஜகா. இந்த காலம் என்ற அந்த பயங்கரமான பாம்பு ராமனை கண்டு பயப்படுறது. ராமநாமா என்ன பண்ணுறதுன்னா பர்ஜனம் பவபீஜானாம், பிறவிப்பிணிக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய விதைகள் எல்லாத்தையும் வறுத்தெடுத்துடுதான். ராமராமான்னு சொன்னால் வறுத்தெடுத்துடுது. பர்ஜனம் பவபீஜானாம் தர்ஜனம் யமதூதானாம் ராமராமேதி கர்ஜனம், அர்ஜனம் சர்வசம்பதாம் தர்ஜனம் யமதூதானாம் ராமராமேதி கர்ஜனம். யமதூத்தர்களுக்கெல்லாம் பயப்படும்படியாக செஞ்சுடுது. ராமாத்ரஸ்யதி கால பீம புஜகா ராமஸ்ய சர்வம் வசே, எல்லாம் ராமனுக்கு வசமாக இருக்குது. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒரு விஷயம் சொல்லணும். இது பின்னாடி யுத்தகாண்டத்தில் வரப்போகுது. அங்கே சேதுபந்தனமெல்லாம் ஆன உடனே ரிஷிகள் தேவர்கள் எல்லாரும் வந்து ஆளுக்கு ஒரு குடம் ஜலத்தெடுத்து ராமனுக்கு அபிஷேகம் பண்ணி வச்சு, சாஸ்வதமான காலம் நீ எப்போதும் உலகத்துக்கு முழுக்க நீ தான் நாயகனாக இருக்கணும்னு வாழ்த்தினார்கள்னு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது. ஜெய ஸ்வசத்ருன் நரதேவமேதினீம் சசாகராம் பாலக சாஸ்வதி சமாஹ இதீவ ராமம் நரதேவ சத்கிருதம் சுபைர் வச்சோபிஹி விவிதைஹி அபூஜயன். எப்போதும் நீ தான் ராஜாவாக இருக்கணும். அதனால தான் கிருஷ்ணாவதாரத்தில் என்ன பண்ணிவிட்டாள் சுவாமி, நார்மலாக வாட் இஸ் தி நார்மல் கன்வென்ஷன், தி ஸ்பாயில்ஸ் ஆஃப் வார் கோ டு தி விக்டர். எப்போதுமே கம்சனை ஜெயிச்சால், கம்சனை வதம் பண்ணாள், அந்த ராஜ்யத்துக்கு இவர் தானே ராஜாவாக வந்திருக்கணும். அப்படி தானே கிரமம், அப்படி தானே. ஆனால் இவர் வரல. யயாதியுடைய சாபத்தால் யாதவர்கள் யாரும் சக்கரவர்த்தி பதத்தில் உட்காரப்படாதுங்கிறதுனால கம்சனுடைய பிதாவாக இருக்கக்கூடிய உக்ரசேனை திருப்பி ராஜாவாக ரீஇன்ஸ்டேட் பண்ணார். த ஒன்லி கேஸ் வேர் எ ஃபாதர் சக்சீடட் த சன். சாதாரணமாக சன் சக்சீட் தி ஃபாதர் ஆர் தி யங்கர் பிரதர் வில் சக்சீட் தி எல்டர் பிரதர். திஸ் இஸ் ஒன்லி கேஸ் வேர் த ஃபாதர் ஆஃப் சக்சீடட் த சன். உக்ரசேனா வாஸ் ரீகால்ட் ஃப்ரம் ரிட்டையர்மெண்ட் அண்ட் ரீஇன்ஸ்டால்ட் ஆன் த த்ரோன். இது ரொம்ப அபூர்வமான ஒரு பட்டாபிஷேகம், உக்ரசேன பட்டாபிஷேகம். யயாதியுடைய சாபம் இவரை பாதிக்காது. பாக்கி இருக்கிறவாள், எது வம்சத்தில் வந்தவாள், பாக்கி இருக்கிறவா சாதாரணமாக கர்ம வினையால் ஜென்மா எடுத்த ராஜாக்களை பாதிச்சிருக்கமா. பகவானை போய் ஒரு சாபம் பாதிக்குமா? பகவான் இருக்கிறதுனாலேயே, துவாரகையில் இருக்கிறதுனாலேயே நாரதருக்கு 2 பேருடைய சாபம் இருந்த இடத்துல இருக்கப்படாது, சஞ்சாரம் பண்ணிட்டே இருக்கணும்னு 4வது ஸ்கந்தத்தில் ஜரைன்னு சொல்லக்கூடிய காலகன்னிகையுடைய சாபம், 6வது ஸ்கந்தத்தில் தட்சனுடைய சாபம். இந்த 2 சாபமும் பாதிக்காமல் அவாத்சீன் நாரதோபீக்ஷ்ணம் கிருஷ்ண உபாசன வாரசகான்னு கிருஷ்ண உபாசிக்கணுங்கிறதுக்காக ஆசை கொண்டு அங்கேயே வாசம் பண்ணார்னு இருக்குது. அப்போ சஞ்சாரம் பண்ணிட்டே இருக்கணுங்கிற அந்த சாபமானது கிருஷ்ணனுடைய ராஜ்யத்தில் வந்த உடனே அந்த சாபம் அவரை பாதிக்கலை. பகவானை போய் யாத்தியுடைய சாபம் பாதிக்குமா? ஏன் பட்டத்தில் ஏறி உட்காருதே, ஏன் சிம்மாசனத்தில் உட்காருதேனாக்க ரிஷிகளுடைய வாக்கு பொய்யா போயிடப்படாது. பூர்வ யுகத்தில், தேத்தா யுகத்தில் ராமனாவதாரம் பண்ண பொழுது நீ தான் ராஜாவாக இருக்கணும், இந்த உலகத்துக்கு முழுக்க சமுத்திரம் உள்பட உனக்கு தான் ராஜ்யமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னதுனால பிரம்மாவுடைய சிருஷ்டியில் இருக்கக்கூடிய உலகம் எதுக்குமே ராமன் வேதியில்லை, கிருஷ்ணன் வேதியில்லைன்னு சொன்னால் கூட அவதாரத்தில் பேதம், தத்துவத்தில் வித்தியாசம் இல்லை. ஆனால் ரூபத்தில் பேதம் இருக்குது, யுகத்தில் பேதம் இருக்குது, காலத்தில் பேதம் இருக்குது. அதனால் நாம் போய் உட்காரப்படாதுங்கிறதுனால தனியாக விஸ்வகர்மாவை கூப்பிட்டு சமுத்திர மத்தியில் ஒரு புதுசாக ஒரு ஊரை நிர்மாணம் பண்ண சொல்லி அந்த துவாரகைக்கு நாசனா போய் அமர்ந்தாள் கிருஷ்ணாவதாரத்தில். அப்போ உலகம் முழுக்க அன்னிலேருந்து இன்னி மட்டும் ராமனுக்கு தான் வசமாக இருக்குது.
பகவானே கிருஷ்ணாவதாரத்தில் அதை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணிருக்காருங்கிறதுனால ராமஸ்ய சர்வம் வசே, எல்லாமே ராமனுக்கு வசமாக இருக்குது. ராமஸ்ய சர்வம் வசே, தேசம் முழுக்க உலகம் முழுக்க அவனுக்கு வசமாக இருக்கிறது மாத்திரம் இல்லை, காலமும் அவனுக்கு வசமாக இருக்குது. அதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்லோகம் சொல்கிறேன். நான் சொல்ல ஆதிசங்கர பகவத்பாதர் சொல்லியிருக்கேன், ராமநாமா ஒருத்தன் எப்போதும் சொல்லிகிட்டே இருந்துவிட்டா அவன் மிருத்யுவை கண்டு பயப்பட வேண்டாம். மிருத்யுங்கிறது தானே காலம். அது ராமா திரஸ்யதி கால பீம புஜகா ராமஸ்ய சர்வம் வசே. இது ரெண்டும் பக்கத்தில் வருது. ஒன்று பஞ்சமி விபக்தி, ஒன்று சஷ்டி விபக்தி. இதில் ராமபுஜங்க பிரயாத ஸ்தோத்திரம்னு ஒன்று பண்ணியிருக்கார். அதில் சொல்கிற போது சொன்னார், சதா ராம ராமே திராமாமிருதம் தே சதா ராமமானந்த நிஷ்யந்த கந்தம் பிபன் அன்பகம் நண்பகம் நைவ மிருத்யோர் பிபேமி பிரசாதாதசாதாத்தவீவா. எப்போதும் ராமநாமாவை பாலம் பண்ணே இருந்தேன்னா உன்னுடைய அழியாத அனுகிரகத்தால், பிரசாதங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும், அசாதாத்னாக்கா அழியாததுன்னு அர்த்தம். பிரசாதாத் அசாதாத் தவீவா, உன்னுடைய சாஸ்வதமாக இருக்கக்கூடிய பிரசாதத்தால் நான் மிருத்யுவை கண்டு பயப்பட மாட்டேன்னு விட்டேன். ராமநாமா பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடியவனுக்கு மிருத்யுவை கண்டு பயம் கிடையாது. ராமஸ்ய சர்வம் வசே ராமே பக்தி அகண்டிதா பவத்துமே. ராமன்ட்டு எனக்கு ஒரு நாளும் குறையாத பக்தி. கண்டிதம்னு சொன்னாக்க ஃப்ராக்ஷனாக இருக்கக்கூடியது, பின்னமாக இருக்கக்கூடியதுன்னு அர்த்தம். அகண்டமான பக்தி இருக்கட்டும். ராமத்வமேவாஸ்ரயா, நீ தான் எனக்கு எல்லாருக்கும் எனக்கு ஆசிரியமாக இருக்கக்கூடியவன் அப்படின்னு அந்த ஸ்லோகம் முடிகிறது. முதல்ல ஒரு 3 ஸ்லோகங்கள், எப்படி பாகவதத்தில் முதல்ல ஒரு 3 ஸ்லோகங்கள் அது ஒரு மங்களாச்சரண மாட்டமாக இருக்கோ, அது மாதிரி இங்கே ராமாயண மகாத்மத்திலையும் முதல் 3 ஸ்லோகங்கள். முதல் ஸ்லோகம் இது. அடுத்த ஸ்லோகம் சித்திரகூட்டாதயம் ராமம் இந்திரானந்த மந்திரம் வந்தே ச பரமானந்தம் பக்தானாம் அபயப்பிரதம். பாகவதத்துடைய மகாத்மியம் ஒரு 6 அத்தியாயங்களில் பத்மபுராணத்தில் சொல்லியிருக்காள். 504 ஸ்லோகங்கள். ராமாயணத்துடைய மகாத்மியம் ஸ்காந்தத்தில் உத்தரகண்டத்தில் சொல்லியிருக்காள். 5 அத்தியாயம் 293 ஸ்லோகம் மொத்தம். ரொம்ப ரசமாக முதல் அத்தியாயத்துலேயும் 5வது அத்தியாயத்துலேயும், முதல் அத்தியாயத்தில் பொதுவாக மகிமையை சொன்னாள். 5வது அத்தியாயத்தில் ராமாயண சிரவணத்துக்கு இருக்கக்கூடிய விதிகள், ராமாயணத்துடைய சிரைஷ்டியத்தை சொன்னாள். நடுவில் 2, 3, 4, 3 அத்தியாயங்களில் கிருத்தயுகத்திலேருந்து ஒரு சரித்திரம், துவாபர யுகத்திலேருந்து ஒரு சரித்திரம், அப்புறம் கலியுகத்திலேருந்து ஒரு சரித்திரம். 3 பேர் ராமாயணத்தால் கரையேறின விஷயத்தை சொல்கிறேன். இது கதையை சொல்கிறேன். அப்புறமா கரையாக போகிற போது இதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு தோணாது. அனலிஸ்டிக்காக வரக்கூடிய சமயத்தில் அதை ஷேர் பண்ணிடணும். இதில் ஒரு ஆச்சரியமான ஒமிஷன்னா திரேதாயுகத்தை பற்றி ஒரு சரித்திரம் இல்லை. ஏன்னா ஏன் இல்லைன்னு யோசனை பண்ணி பார்த்தா, திரேதாயுகத்தில் தான் சுவாமி டைரெக்டாக ராமரை அவதாரம் பண்ணிவிட்டாரே. பிரத்யட்சமாக ராமனை பார்த்ததுனால ராமாயணத்துடைய பெருமையை தனியாக ஒரு கதை சொல்லி எடுத்து காட்ட வேண்டிய அவசியம் வரல போலுக்கு திரேதாயுகத்தில். கிருத்தயுகத்திலையும் துவாபர யுகத்திலையும் கலியுகத்திலையும் ஒரு கிருத்தயுகத்துடைய சரித்திரம் 2வது அத்தியாயம், துவாபர யுகத்துடைய சரித்திரம் 3வது அத்தியாயம், 4வது அத்தியாயத்தில் கலியுகத்துடைய சரித்திரம். இப்படி 3 சரித்திரங்கள் 3 அத்தியாயங்களில். முதல் அத்தியாயம் பொதுவாக பெருமை, கடைசி அத்தியாயம் பொதுவாக பெருமை. அதே மாதிரி ராமாயணத்துக்கு சிரவணத்துக்கு இருக்கக்கூடிய விதிகள் தான் சொல்கிறார். இது தியான ஸ்லோகம் மட்டுமா அந்த முதல் 3 ஸ்லோகங்கள், முதல் ஸ்லோகம் தான் இப்போ பார்த்தோம். 8 விபக்திகளையும் சேர்த்து ஒரு ஸ்லோகத்தை சொல்லிவிட்டு சித்திரகூட்டாலயம் ராமம் இந்திரானந்த மந்திரம் ராமனை நமஸ்காரம் பண்ணுறேன் வந்தே அப்படின்னாக்க, சாதாரணமாக நம்ம ராமன் நமஸ்காரம் பண்ண அயோத்தியாபுர நேதாரம் அப்படின்னு தான் தோணும். அயோத்தியாநாதனாக இந்த கோசல் தேசத்து நாதனாக தானே தோணும். இவர் என்ன பண்ணார், சித்திரகூட்டாலயம் ராமம், சித்திரகூட்டத்தையே தனக்கு கோவிலாக கொண்டிருக்கக்கூடிய ராமனுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுறேன். அதுக்கு ஒரு காரணம் ஒன்று உண்டு. ஐ வில் கம் டு இட் ஷார்ட்லி. இந்த சித்திரகூட்டத்தில் தான் ஆஞ்சநேயர் அனுகிரகம் பண்ணி துளசிதாசருக்கு ராமன் தரிசனம் கொடுத்த இடம். சித்திரகூட்டத்தில் தான் தரிசனம் கொடுத்தார். சித்திரகூட்டாலயம் ராமம் இந்திரானந்த மந்திரம். ரொம்ப பேருக்கு அந்த வித்தியாசம் தெரியல. இந்திரனுக்கும் இந்திராவுக்கும் வித்தியாசம் தெரியல. இந்திரன்னா தலைவன் அர்த்தம். தேவர்களுக்கெல்லாம் தலைவனாக இருக்கக்கூடியவன் தேவேந்திரன். அது இட் கேன் பி யூஸ்ட் அக்ராஸ் அ ஸ்லூ ஆஃப் கேட்டகரிஸ். ககேந்திரன்னு சொன்னாக்க பட்சிகளுக்கெல்லாம் தலைவனாக இருக்கக்கூடிய கருடன். வானரேந்திரன் சொன்னால் ஆஞ்சநேயனை குறிக்கும். அதே மாதிரி நரேந்திரன்னா ராஜாவை குறிக்கும். நரர்களுக்கெல்லாம் தலைவனாக இருக்கக்கூடியவன். பொதுவாக இந்திரன்னா தலைவன் அர்த்தம்.
இந்திரான்னு சொன்னாக்கா மகாலட்சுமின்னு அர்த்தம். லக்ஷ்மி பத்மா ஜலதிதனியா விஷ்ணு பத்னி இந்திரா இது ஸ்ரீஸ்துதியில் சொல்கிறார் சுவாமி தேசிகன் சொல்கிறார். இந்த அம்பாளுடைய நாமாக்களை யார் வாக்கான உச்சரிச்சுட்டே இருக்காளோ அவளுக்கு மறுபடியும் ஜென்ம சக்கரத்தில் வந்து மாட்டிக்க வேண்டிய அவசியம் வராது. இந்த நாமாவுடைய ஆவர்த்தி நிறைய ஏற ஏற ஜென்மாவுடைய ஆவர்த்தி குறைஞ்சிடுங்கிறாள். அஸ்யேஷானாத்வமசி ஜகதா சம்ஸ்ரயந்தி முகுந்தம் லக்ஷ்மீ பத்மா ஜலதிதனயா விஷ்ணு பத்னி இந்திரா இதி என்னாமானி ஸ்ருதி பரிபணானி ஏவமாவர்த்தயந்தஹ நாவர்த்தந்தே துரித பவன பிரேரிதே ஜென்மசக்கரே. ஏதோ ஒரு அனுபூதி ஏற்பட்டு இருக்கு, அதை சொல்லி ஆகணும். ஏன்னா மகானுடைய அனுகிரகத்துக்காக ஸ்லோகத்துக்கு வரேன். மகா பெரியவாளுடைய பூர்வாசிரம தம்பி அவளை போல பெரிய ஞானியா சித்த புருஷாக இருந்தாள் சிவன் சார்னு. 1996 ஷட்டேக் ஆகிட்டுனா. கடைசியில் பல வருஷங்கள் சென்னை மாநகரத்தில் தான் இருந்தால். அதனால அடிக்கடி அவள் தரிசனம் பண்ணக்கூடிய பாக்கியம் அவள் கிருப்பையால் கிடைச்சிது. அவள் ஒரு கையில் ஒரு சிட்டிக்கை மூக்குப்பிடி வச்சுருப்பாள். ஸ்னஃப்னு சொல்கிற போதும் நாசிக்கா சூர்ணம் அது வச்சுருப்பாள். இது எல்லாத்தையும் தாண்டி போனவா. ஆகாரம் ஜலமே பானம் பண்ணாமல் 40 வருஷம் இருந்த வாழ்க்கை இது ஒன்றும் விஷயமே இல்லை. அது எதுக்காக வச்சுருக்கான்னு யாருக்கும் தெரியாது. அது வந்து அவளுக்கு ஒரு பிரதிநிதியாக ஒரு சிம்பலாக இருந்திருக்கு. ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி திருவனந்தபுரத்தில் சத்வாமணி போது அந்த பொடி வாசனை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது. அவள் வந்துட்டு போயிருக்கான்னு தெரிஞ்சுனேன். இன்றைக்கி அந்த மாதிரி ஒரு 10 நிமிஷமாக அந்த அனுபவம் ஏற்பட்டுருக்கு. யாருக்கு ஏற்படுறதோ தெரியல. ஒரே பொடி வாசனையாக இருக்குது. சார் அனுகிரகம் பண்ணிருக்கார். அவளுக்கு சாஷ்டாங்கமாக நமஸ்காரம் பண்ணி அவள் அனுகிரகத்தை பிரார்த்தித்து, மகான்கள் எப்படி அனுகிரகம் பண்ணுவான்னு தெரியாது, ரொம்ப ஒரு லௌகிகமான ஒரு விஷயமா இருக்கும். அது வந்து ஒரு சிம்பலாக இருக்குது. அவள் வந்திருக்காங்கிறதுக்கு ஒரு சிம்பலாக இருக்குது. தேசங்காலம் எல்லாத்தையும் கடந்தவா. அவளுக்கு சாஷ்டாங்கமாக நமஸ்காரம் பண்ணி அவள் அனுகிரகத்தை பிரார்த்தித்து மேலே சொல்லுவோம். சித்திரக்கூட்டம் ராமம் அது ரொம்ப ஓவர் பவரிங்காக இருந்து அது சொல்லி ஆகணும். அவளுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி ஆகணும் தோணித்து. அதனால தான் ஸ்லோகத்தை பாதியில் நிறுத்தினேன். சித்திரக்கூட்டம் ராமம் இந்திரானந்த மந்திரம். இந்திரனா மகாலட்சுமின்னு அர்த்தம். அந்த மகாலட்சுமியுடைய ஆனந்தத்துக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய பிரபுவாக இருக்கக்கூடிய ராமனை வந்தே ச பரமானந்தம் பக்தானாம் அபயப்பிரதம். பரமானந்த ஸ்வரூபியாக இருக்கக்கூடிய ராமனை, பக்தர்களுக்கெல்லாம் அபயம் கொடுக்கக்கூடிய ராமனுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுறேன்னு 2வது ஸ்லோகம் மகாத்மியத்தில். சித்திரக்கூட்டங்கிறது வனவாசம் ஆரம்பித்தப்பறம் தான் சித்திரக்கூட வாசம். காட்டில் தான் சித்திரக்கூட்டம். அயோத்தியில் இருக்கிற போது ஆனந்தமாக இருந்தார். சித்திரக்கூடத்தை வந்த உடனே பரமானந்தமாக வந்துட்டார். அதான் அங்கே சுவாரஸ்யம். எங்கேயோ மூலத்தில் ரிஷிகளுடைய வாக்கில் ஸ்காந்தத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை பட்டத்தில் பிடிச்சிட்டார். அங்கே அயோத்தியில் விவாகமாகி சீதா கல்யாணம் அப்புறம் 12 வருஷம் அயோத்தியில் சௌக்கியமாக இருந்திருக்கார். அந்த அயோத்தியில் இருக்கிற போது சுகமிக நிவசன் காந்தையா காந்தமூர்த்தே. சித்திரக்கூடத்தில் இருக்கிற போது காட்டில் ராஜ்யத்தில் இருக்கக்கூடிய போகங்கள் எதுவும் கிடையாது. ஏன்னு கேட்குறதுக்கு ஆள் கிடையாது. லக்ஷ்மணன் ஒருத்தந்தான் சேவை பண்ணுறதுக்கு. 10,000கணக்கான பணியாட்கள் இருந்த ராமருக்கு இங்கே லக்ஷ்மணன் ஒருத்தந்தான் இருக்கார். அங்கே தேர் இருந்தது, குதிரை இருந்தது, யானை இருந்தது, சைன்யம் இருந்தது. ராஜாங்கத்துடைய செல்வாக்கு முழுக்க அட் இஸ் டிஸ்போசல். இங்கே இஸ் அட் இஸ் ஓன் டிஸ்போசல். அவ்வளவுதான் சித்திரக்கூடத்தில். வேறு யாரும் கிடையாது. ஏன்னு கேட்குறதுக்கு ஆள் கிடையாது. அங்கே தினம் பஞ்சபக்ஷ பரமானங்கள் பலவிதமான விருந்துகள் தான் தினம் சாப்பாடு தயார் பண்ணி சமைக்கிறதுக்காக நிறைய இருக்கா. தஞ்சாவூர் தாட்டிலே போட்டு பரமாறுவா. வேலைக்கு கரெக்டாக கவனிச்சுப்பா. இங்கே லக்ஷ்மணன் போய் ஏதாவது பழங்களோ கிழங்குகளையோ பறிச்சுன்னு வந்தால் தான் ஆகாரம் கிடைக்கலாம், கிடைக்காமல் இருக்கலாம். அங்கே பஞ்சனை, இங்கே இலைகளால் ஏற்பட்ட தர்பத்தால் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு படுக்கை. அங்கே சிம்மாசனம், இங்கே தர்பாசனம். அங்கே ராஜ்யம், இங்கே காடு. அங்கே கிரகஸ்தாசிரமம், இங்கே கிட்டத்தட்ட வானப்பிரஸ்தாசிரமம் மட்டுமா. இங்கே இவ்வளோ வித்தியாசம் இருந்தாலும் கூட அந்த அயோத்தியில் இருக்கக்கூடிய சௌக்கியத்தை விட சித்திரக்கூடத்தில் ஒரு பங்கு அதிகமாக இருந்ததுதான். அங்கே சுகமிக நிவசன்னு காந்தையா காந்தமூர்த்தே. சித்திரக்கூடத்தில் இருக்கும்போது அதிசுகம் அவசகா சித்திரக்கூட்டே கிரீந்திரே. இது நாராயணியத்தில் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்கார். அதுக்கு மூலம் எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்காந்தத்தில் எங்கேயோ இருக்குது. வந்தேச்ச பரமானந்தம் பக்தானாம் அபயப்பிரதம்.
அயோத்தியில் இருக்கிறது ஆனந்தம், சித்திரகூடத்தில் இருக்கிறது பரமானந்தம். இது பக்தானாம் அபயப்பிரதம், பக்தர்களுக்கெல்லாம் அபயம் கொடுக்கக்கூடிய ராமனை நமஸ்காரம் பண்ணுறேங்கிற. அபயம் அயோத்தியில் இருக்கிறதும் அபயம் கொடுத்துருக்கலாம். அயோத்தியில் இருக்கிறது அபயம் கொடுத்தாக்க அவ்வளோ எஃபெக்டிவாக இருக்குமான்னு தெரியாது. ஏன்னா அயோத்தியில் ராஜா யுவராஜா, சகல சௌக்கியங்களும் இருக்குது, சகல போகங்களும் இருக்குது. நீங்களாம் கவலைப்படாதுங்கோ, பயப்படாதுங்கோன்னு யார் வந்தாலும், பயத்தோடு யார் வந்தாலும், கவலையோடு யார் வந்தாலும் மா சுச்சகா அப்படின்னு சுவாமி கீதையில் சொன்னார். கவலைப்படாதேன்னு அர்த்தம். மோக்ஷயிஷ்யாமி மா சுச்சகா. சரம ஸ்லோகம், சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் பஜா அகம் துவா சர்வபாபேபியா மோக்ஷயிஷ்யாமி மா சுச்சகா. வருத்தப்படாதே, கவலைப்படாதேன்னு கடைசியில் அந்த ஸ்லோகம் முடிகிறது. அங்கே எங்கே கொடுத்தார்? அரண்மனையில் சௌக்கியமாக துவாரகையில் உட்கார்ந்துருக்கிறது அர்ஜுனனை கூப்பிட்டு மகாசுச்சகான்னு சொல்லலை. போர்க்களத்தில் எந்த சமயத்தில் எந்த அஸ்திரம் பாயும் தெரியாது, யார் தலை கீழே விழ போகிறதுன்னு தெரியாது. ரெண்டு பக்கத்துலேயும் சங்கத்தை முழங்கியாச்சு. முதல் அத்தியாயத்திலேயே அவாவா சங்கத்தை முழங்கினாள். தேவதத்தம் தனஞ்சயகா பௌன்றம் தத்னு மகாசங்கம் பீமகர்மா விருகோதரகா வரிஷியா அடிக்கின்னு போகிறார். யாருடைய சங்கத்துக்கு என்னென்ன பேரெல்லாம் தான் சொல்லியிருக்கார். அங்கே பாஞ்சஜன்யம் ரிஷிகேஷகான்னு ஆரம்பம் ஸ்லோகம். அப்படி முதல் அத்தியாயத்திலேயே சொல்லிவிட்டார். இது 18வது அத்தியாயத்தில் கடைசியில் மகாசுச்சகாங்கிறது. சங்கத்தை முழங்கியாச்சுன்னு சொன்னாலே இட் சிக்னிஃபைஸ் தி கமென்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் பேட்டில். அந்த மாதிரி யுத்தம் ஆரம்பித்து போர்க்களத்தில் தான் கவலைப்படாதேன்னு சொன்னார். இவரே என்ன பண்ணார்? அயோத்தியிலிருந்து அபயம் கொடுக்குறேன்னு சொல்லலை. தட் இஸ் டேக்கன் ஃபார் கிராண்டட். அயோத்தியில் இருக்கிறது அபயம் கொடுப்பதுங்கிறது டேக்கன் ஃபார் கிராண்டட். ஆனால் காட்டில் இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் அபயம் கொடுக்குற போது அதுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்கக்கூடிய சக்தி, போட்டன்சி அதிகமாக இருக்குது. ஏன்னா பயம்னா என்னன்னு தெரியாமல் ராஜாவா ஒருத்தர் சக்கரவர்த்தியாக உட்கார்ந்துருக்கார் சிம்மாசனத்தில், அபயம் அவர் மாட்ட வாயால் சொல்லிட்டு போய்டுறாருன்னு விஷயம் தெரியாதவன் நினைக்கலாம். நான் பயத்தை பார்க்காதவன் இல்லை, பயம் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு காட்டில் முதற்கொண்டு நானும் அபயமாக இருக்கேன், ஆனந்தமாக இருக்கேன், நீங்களும் அபயமாக இருப்பேள் அப்படின்னு சொல்லி யாருக்கெல்லாம் அபயம் கொடுத்துருக்காருன்னு பார்த்தேன்னா, அயோத்தியிலேருந்து கிளம்பி சித்திரகூடம் வர மட்டும், பாலகாண்டத்தில் ஆரம்பித்து அவதாரத்திலேருந்து ஆரம்பித்து சித்திரகூடம் வர மட்டும் பார்த்தேன்னா பெருசாக அபயப்பிரதானம் பண்ணதாக இல்லை, சரித்திரம் இல்லை. விஸ்வாமித்திரருடைய யாகத்தை ரட்சித்தால், தாடகை வதம் பண்ணால் வாஸ்தவம். ஆனால் எனக்கு அபயம் வேணும்னு கேட்டுன்னு வரல விஸ்வாமித்திரர். யாக சம்ரக்ஷணம் நடக்கணும்னு தான் கேட்டுன்னு வந்தார். அப்போ அவரே யாக சம்ரக்ஷணம் பண்ணக்கூடிய சக்தி கொண்டவர். சுபாகுமாரிச்சால அவர் திரும்பி பார்த்தாருன்னா ஒரு பஸ்மமாக போயிருப்பா, அவ்வளோ தபஸ் இருந்தது. தபஸு மறுபடியும் நஷ்டமாக போயிடப்படாதேங்கிறதுக்காக ராமனுடைய சகாயத்தை நாடி வந்தாருங்கிறது மேற்கொண்டு வரப்போகின்ற சரித்திரம். ஆனால் அபயப்பிரதானம்னு பார்த்தேன்னா சித்திரகூடத்துக்கு மேலே தான் ஆரம்பமாகுது. ராமாயணத்திலேயே பார்த்தேன்னா சித்திரகூடத்துக்கு மேலே தான் அபயப்பிரதானம் ஆரம்பமாகுது. அங்கே பரதனுக்கு ஒரு பெரிய பயமும் துடுத்து. இந்த மாதிரி அம்மா வரவாங்கி வச்சுட்டாலே, நாம் ஏதோ நிர்பந்தவசாத்து வேறு வழியே இல்லாமல் பட்டத்தில் உட்காரும்படியாக வந்துட்டா கூட, இது தீராத ஒரு நிமிஷம் உட்கார்ந்தா கூட சரித்திரம் இருக்கிற மட்டும், உலகம் இருக்கிற மட்டும் தீராத கலங்கம் வரும் சூரிய வம்சத்துக்கு. மூத்தவன் இருக்கிற போது இளையவன் ஒருத்தன் சிம்மாசனத்தில் உட்காந்துட்டாங்கிற கலங்கம். இட் இஸ் அ மொமெண்ட்ரி டிசிஷன், பட் இட் வில் லாஸ்ட் ஃபார் not for a lifetime, it will last for eternity. That blame will last for eternity. அந்த மாதிரி கலங்கம் வந்துடுமோன்னு கவலைப்படுற போது கவலைப்படாதேப்பா, நானும் திரும்பி ராஜ்யத்தில் உட்கார முடியாது, ஒன்றையும் உட்காந்து வைக்கிற பாதுகையை கொடுக்குறேன்னு சொல்லிவிட்டு பரதனுக்கு அபயம் கொடுத்த இடம் சித்திரகூடம். பரதனுக்கு மாத்திரம் அபயம் கொடுக்குற, ஜனங்களுக்கெல்லாம் இது பெரிய தர்ம சங்கடமாக இருக்கே. ஏன்னா பரதன் பின்னாடி பரதராம சம்பாதம் பார்க்குற போது அயோத்தியா காண்டத்தில் பார்க்க போகிறோம். பரதன் பேசுகிறது அவன் பேசுறது தான் ரைட்டுன்னு தோணுறது, ராமர் பேசுகிறது அவர் சொல்கிறது தான் ரைட் அப்படின்னு தோணுறது. இப்போ யார் பக்கத்தில் நாம் சாயறதுன்னு தெரியாமல் பரதன் பேசுகிறது பரதன் சொல்கிறது தான் ரைட்டுன்னு தோணுறது, ராமர் பேசுவது ராமர் சொல்கிறது தான் சரி, காட்டிலேயே இருக்கிறது தான் சரின்னு தோணுறது. அப்படி ரெண்டு பக்கத்துலேயும் பப்ளிக் ஒப்பீனியன் ஸ்வே ஆகக்கூடிய சமயத்தில் நீங்கள்லாம் கவலைப்படாதுங்கோ. உங்களுக்கு எது தர்மத்துடைய சூக்ஷ்மங்கிறத காலக்கிரமத்தில் புரியும். இப்போ நீங்கள்லாம் திரும்பி அயோத்திக்கு போயிட்டு வாங்கோ, உங்களுக்கு எந்த விதமான பயமும் இல்லாமல் பரதன்னா ராஜ்ய பரிபாலனம் பண்ணுவன், பாதுகா ராஜ்யம் பிரவர்த்திக்கும்னு சொல்லி அவளுக்கு ராமர் இல்லையே தசரதரோ பகவான்ட்டு போய் சேர்ந்துவிட்டார். மூத்த பிள்ளையாக இருக்கக்கூடிய ராமனோ பட்டத்தை ஏற்றுக்க மாட்டேங்கிறார். ராஜா இல்லாத ராஜ்யத்தில் பெரிய சிரமங்கள்லாம் வந்துடுமே அப்படின்னு கவலைப்படக்கூடிய பிரஜைகளுக்கு ராஜா இல்லைன்னா நினைக்காதுங்கோ,
ராஜா இருந்து பரிபாலனம் பண்ணால் எப்படி இருக்குமோ அதை விட பன்மடங்கு வசத்தியான பாதுகா ராஜ்யம் நடக்க போகிறது அப்படின்னு சொல்லி பிரஜைகளுக்கு அபயம் கொடுத்ததுனால பக்தானாம் அபயப்பிரதம். அது மாத்திரமில்லை, அந்த பாதுகாதேவிக்கும் ஒரு பயம் இருந்தது. நாம் ராமனுக்கு பாதத்துக்கு ரட்சையாக இருக்கும், ஆனால் ஜனங்களெல்லாம் ரொம்ப துடிக்கிறாளே, உலகத்துக்கு முழுக்க ரட்சையாக இருந்துவிட்டா அந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ராமனுக்கும் சேர்ந்து ரட்சை தானாக அமைஞ்சு போயிடும். இங்கே ராமனுடைய சரணத்தில் இருந்தால் அவர் காலுக்கு மாத்திரம் ரட்சை. அங்கே போய் அயோத்திக்கு போகாமல் நந்தி கிராமத்திலேயே போய் தான் இருக்க போகிறாள் பாதுகாதேவி. அந்த பாதுகாதேவிக்கு ஒரு பெரிய கருணை, ஜனங்களெல்லாம் தவிக்கிறாளே அவளை ரட்சிக்கணுமேங்கிறதுனால ராமத்தை எவ்வளவுதான் அவளுக்கு ரொம்ப பிரியம் இருந்தாலும் கூட, ராமனை விட்டு வரத்துக்கு மனசு இல்லாமல் இருந்தால் கூட ராமனையும் விட்டு ஒரு தியாகம் பண்ணி தனக்கு இருக்கக்கூடிய பிரியத்தையும் தியாகம் பண்ணிவிட்டு இந்த லார்ஜர் பப்ளிக் குட்னு சொல்லுவா இங்கிலீஷில், இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் லார்ஜர் பப்ளிக் குட், ராமனுடைய சரணத்தை விட்டுவிட்டு நந்தி கிராமத்தில் வந்து சிம்மாசனத்தில் ஏறுறதுக்கு அவளுக்கும் இஷ்டம் இல்லை. பாதத்தில் இருக்கக்கூடியவளுக்கு சிம்மாசனத்தில் ஏறத்துக்கு தோணுமா? பாதுகாதேவி பரம உத்தமி அவ. அதனால் தனக்கு இஷ்டமில்லாமல் போனாலும் கூட இது பகவானுடைய ஒரு சங்கல்பம்னு நினைச்சுண்டு அவ தனக்கு எங்கேயாவது இந்த ஜனங்களுக்கெல்லாம் சிரமம் வந்துட போகிறதேன்னு சொல்லி அவள் சிரமத்தை போக்குறதுக்காக பாதுகாதேவிக்கு இருந்த ஒரு பயம், இந்த ஜனங்கள் தான் கஷ்டப்பட போகிறாளேன்னு ஒரு பயம் இருந்தாலும் அந்த பயத்தை போக்கி வச்சு பாதுகாதேவிக்கும் பயத்தை போக்கி வச்சதுனால சித்திரக்கூடத்துலேருந்து அது பக்தானாம் அபயப்பிரதம். அப்புறம் பாருங்க, வரிசையாக பார்த்துட்டீங்கன்னா பாதுகா பிரதானம் ஆகிடுது. அதுக்கப்புறம் வரிசையாக பார்த்துட்டீங்கன்னாக்க அத்திரி அனுசூய தரிசனம் பண்ணி, அத்திரிய தரிசனம் பண்ணால் அப்புறம் அத்திரி அனுசூய தரிசனம் பண்ணிவிட்டு தண்டகாரண்யத்தில் பிரவேசம். தண்டகாரண்யத்தில் சரபங்க இருக்குது, சுதீக்ஷ்ணர் இருக்குது. அவளுக்கு என்ன அபயம் அப்படின்னாக்க இந்திரன் வந்து கூப்பிட்ருக்கான், புண்ணியலோகம் கிடைக்கிறதான் அவங்க தபஸால் ஜெயிச்சுட்டேன்னு கூப்பிட்ருக்கான். இந்திரனுக்கு வரமாட்டேன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சுட்டா. ரெண்டு பேரும் சரபங்கர் சுதீஷ்ணர் ரெண்டு பேரும் ராமன் வரார், ராமனை பார்க்காம எங்களுக்கு தேவலோகம் வேண்டாம், இந்த லோகம் வேண்டாம், பிரம்மலோகம் வேண்டாம், பிரம்மலோகம்னு கச்சாமி துவாம் அதிர்ஷ்டுவா பிரியாதித்தின்னு சொல்கிறாருங்க. அந்த மாதிரி நாம் எங்கேயாவது ராமனை பார்க்காம புண்ணியலோகங்களுக்கு போக முடியாது வந்துடுமோன்னு இருக்கக்கூடிய பயத்தை போக்கி அவளுக்கு தரிசனம் கொடுத்து, ராட்சசாளுடைய கொடுமையால் தவிக்கக்கூடிய பாக்கி எல்லா ரிஷிகளுக்கும் அபயப்பிரதானம் பண்ணி, உங்களுடைய பயத்தை போக்குறதுக்காக தான், உங்களுக்கு ராட்சசாள் மூலமாக ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய சிரமத்தை போக்குறதுக்காக தான் நானும் என் தம்பி வந்திருக்கோம்னு சொல்லி அவளுக்கு அபயப்பிரதானம் பண்ணி, அகஸ்தியாச்சாரியார் அவர் தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கார், ராமன் வரணுங்கிறதுக்காக காத்துட்டு இருக்கார். அந்த அகஸ்தியருக்கு இருக்கக்கூடிய ஆதங்கத்துக்கும் ஒரு முற்றுப்புள்ளி வச்சு தரிசனம் கொடுத்து, அகஸ்தியருக்கு தரிசனம் கொடுத்து, அதுக்கு மேலே எத்தனை பக்தர்களுக்கு அனுகிரகம் பண்ணிருக்கார். காட்டில் பிரவேசம் பண்ணுற போது ஒரு ஜட்டாயுசுக்கு அபயப்பிரதானம். ஏன்னா உயிரை கையில் பிடிச்சுன்னு காத்துட்டு இருக்கார். ரெக்கையும் காலையும் தன்னுடைய வாழால் வெட்டி தள்ளிவிட்டான் ராவணன். ராமன்கிட்ட போய் இந்த செய்தியை சொல்கிறதுக்காக அப்படியே உயிரை யமனுனியில் இருக்கக்கூடிய உயிரை பிரித்து வச்சுன்னு இருக்கார். ராமர் வரத்துக்குள்ளே உயிர் பிரிஞ்சால் நம்முடைய கடமையிலேருந்து நாம் தவறி போயிட போகிறோமேன்னு கவலைப்படக்கூடிய ஜட்டாயுசுக்கு, அப்போ நான் வந்துவிட்டேன், உயிரோடு இருக்கிற மட்டும் நீ வந்து செய்தியை சொல்கிற மட்டும் நான் கேட்டுருக்கிறதுக்கு நான் வந்துவிட்டேன்னு அந்த ஜட்டாயுசுக்கு இருக்கக்கூடிய பயத்தை போக்கி அவருக்கு அபயப்பிரதானம். கபந்தன் அவன் சாபத்தால் தலை வயத்துக்குள்ளே போயிடுத்து, சாப நிவர்த்தி ராமன் மூலமாக தான் ஏற்படணும், எப்போ வரப்போகுதுன்னு தெரியல. அவனுக்கு இருக்கக்கூடிய பயத்தை போக்கி சாப நிவர்த்தி பண்ணி வச்சு புண்ணியலோகத்துக்கு அனுப்பிச்சி வச்சு, அதுக்கு மேலே சபரி அவள் வந்து மதங்கருடைய சிஷ்ய. மதங்கர் 14 வருஷம் முன்னாடி சுவாமி சித்திரக்கூடத்தில் இருக்கிற பொழுதே கிளம்பி போயிட்டார், புண்ணியலோகத்துக்கு போயிட்டார். என்னை கூட அழைச்சின்னு போதையே உங்களோட சேர்ந்து பூவோடு சேர்ந்து மணக்கக்கூடிய நாராட்டமாக நானும் மணக்கலாம்னு நினச்சேனே, என்னை விட்டுட்டு போகிறேன்னு வருத்தப்படுற போது, அம்மா நீ வருத்தப்பட வேண்டாம், நாங்கள் தான் வருத்தப்படணும், எங்களுக்கு கர்ம முடிஞ்சு போயிடுத்து, நாங்கள் கிளம்புறோம் இந்த உலகத்திலிருந்து, எந்த தெய்வத்தை தேடின்னு நாங்கள் போகிறோமோ அந்த தெய்வம் உன்னை தேடி வரப்போகுது, ராமன் வரப்போகிறார். ஆகமிஷ்யதி தே ராமஹா சுபுண்ணியம் ஹிமமாசிரமம், பரம புண்ணியமாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஆசிரமத்துக்கு வரப்போகிறார். அப்போ எப்போ சொன்னானாக்க சுவாமி சித்திரக்கூட்டத்தில் இருக்கிறது சொல்லிட்டு போயிருக்கார் மதங்காதர்சிகள். சித்திரக்கூட்டம் தொயி பிராப்தே விமானைகி அதுல பிரபைகி இதஸ்தே திவமா ரூடாக யாஹானகம் பர்யசாரிஷு. அப்போவே சொல்லிவிட்டாள், 14 வருஷமாக ராமநாமா பண்ணிட்டு சுவாமி எப்போ வரப்போகிறார்னு காத்துன்னு இருக்கக்கூடிய சபரிக்கு நாம் ராமதர்சனம் இல்லாமல் போயிடுமோன்னு கவலைப்படக்கூடிய சபரிக்கு இருக்கக்கூடிய பயத்தை போக்கி பக்தானாம் அபயப்பிரதம். சுவாமி அவதாரம் பண்ணி 37 வருஷங்கள் ஆயிடுச்சு.
38வது வருஷம் தான். 24 வயசு முடிஞ்சு 25 ஆரம்பிக்கிறது வனவாசம் ஆரம்பம். 14 வருஷத்தில் 13 வருஷம் ஓடி போயிடுது. 14வது வருஷத்தில் தான் தி என்டையர் ட்ராமா ஆஃப் தி எபிக் ஹஸ் பீன் டெலஸ்கோப்ட் இன் 14th year ஆஃப் எக்ஸைல். அப்போ இன்னும் ராமன் தரிசனம் ஆகவே 37 வருஷமாச்சு சுவாமி அவதாரம் பண்ணி இன்னும் தரிசனம் பண்ணலையேன்னு ஏங்கின்னு இருக்கார். ஆஞ்சநேய சுவாமி அவருக்கு தரிசனம் கொடுத்து பக்தானாம் அபயப்பிரதும். சுக்ரீவன் வாதி மூலமாக அடி உதையெல்லாம் வாங்கி ராஜ்யத்தை இழந்து பத்னியை விட்டு பிரிஞ்சு எங்கேயோ ரிஷமுகத்தில் ஒரு மரத்தடியில் 2 வாழைப்பழம் சாப்பிட்டு உட்கார்ந்துருக்கான். அப்படி இருக்கக்கூடிய சுக்ரீவனுடைய பயத்தை போக்கி, வாதி மூலமாக பயம் ஏற்படுமோங்கிற பயத்தை போக்கி சுக்ரீவனுக்கு பக்தானாம் அபயப்பிரதும். ஒரு விதத்தில் வாதியும் பக்தன் தான், ராமன்ட்டு பரம பக்தர். ஏன்னா அதுக்கு வால்மீகி ஸ்லோகம் தான் பிரமாணமாக இருக்குது. கடைசியில் சொல்ல போகிறேன், வாதிராம சம்பாதம் வரும்போது கடைசியில் பார்க்க போகிறோம். தாரை என்னை தடுத்தாராமா, அந்த தடையை மீறி நான் உன்னோட யுத்தத்துக்காக சுக்ரீவனோட யுத்தம் பண்ணதுக்கு வந்தேன். ஏன் வந்தேன் தெரியுமா? உன் கையால் உன் பானத்தால் உயிர் இழக்கணுங்கிற ஆசையால் நான் சுக்ரீவனோட யுத்தம் பண்ண வந்தேன். தொத்தோகம் வதமாகாங்ஷன்னு வார்யமானோ பிதாரையா சுக்ரீவேண சகபிராத்ரா துவந்த யுத்தம் உபாகதா. அதனால் வாலிக்கு பகவானுடைய பானத்தால் உயிர் பிரிக்கணும்னு ஒரு ஏக்கம் இருந்தது. அந்த ஏக்கத்தை பூர்த்தி பண்ணி வச்சு பக்தானாம் அபயப்பிரதுங்கு. அப்புறம் சுந்தரகாண்டத்தில் போய் ஆஞ்சநேயர் சீதையெல்லாம் பார்த்துட்டு திரும்பி வந்து செய்திகள்லாம் சொல்லியாச்சு. விபீஷண சுவாமிக்கு வாஸ்தவமாகவே அபயப்பிரதானம்னு பேருங்க. தத்தமஸ்ய அபயம் மயா, அவருக்கு அபயம் கொடுத்துட்டேங்கிறார் சுவாமி. அதனால தான் அபயப்பிரதான சாரம்னு ஒரு கிரந்தம் பண்ணார் சுவாமி தேசிகன். விபீஷணனுக்கு அபயம் கொடுத்து பக்தானாம் அபயப்பிரதங்கு. இதில் ஒரு சுவாரஸ்யம் என்னன்னா, பக்தர்களுக்கு மாத்திரம்தான் அபயப்பிரதானம். ஆனால் யார் எதிர்ப்பாக இருந்தாலோ விரோதிகளாக இருந்தவாளுக்கு பயம்னா என்னன்னு காட்டி கொடுத்தார் சுவாமி. அங்கே இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம். இது ஜனங்களுக்கு அதை முடிச்சுட்டு, இந்த அபயப்பிரதத்தை முடிச்சுட்டு அப்புறமா அந்த பயத்துக்கும் அபயத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசத்துக்கு வரேன். அபயப்பிரதம் பக்தானாம் அபயப்பிரதம். கடைசியில் ஜனங்களுக்கு தான் ஒரே ஏக்கம், பரதனுக்கு ஏக்கம். 14 வருஷம் முடிஞ்சு 15வது வருஷம் முதல் நாள் சூரியோதயத்துக்குள்ளே உங்கள் தலையை பார்க்கலன்னா அக்னியில் பிரவேசம் பண்ணுவேன்னு சொல்லிவிட்டு சித்திரக்கூடத்துலேருந்து போயிருக்கார். இந்த சித்திரக்கூடத்தில் தான் எல்லாமே ஆரம்பிக்கிறது. சித்திரக்கூடத்தில் ஆரம்பித்து கடைசியில் நந்தி கிராமத்தில் காத்துன்னு இருக்கக்கூடிய பரதனுக்கு ஆஞ்சநேயனை சொல்லி அனுப்பிச்சு சுவாமி வந்துட்டே இருக்காருங்கிற தகவலை சொல்லி வச்சு அவருக்கு பரதனுக்கு அண்ணா வராமல் இருந்துட போகிறாரோ அப்படிங்கிற ஏன்னா ஒரு எண்ணம் இருந்திருக்கு சுவாமிக்கு. தசரதர் எப்போ வரலோகம் போயிட்டான்னு தெரிஞ்ச உடனே இனிமேல் நான் அயோத்தியில் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன், அப்பா இல்லாத அயோத்தியில் எனக்கு என்ன வேலை, நான் இங்கேயே பர்மனெண்ட்டாக இருந்துடுறேன் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்கார் அயோத்தியா காண்டத்தில். அந்த மாதிரி எங்கேயாவது பர்மனெண்ட்டாக இருந்துட்டு போகிறாரேன்னு ஒரு பயம் பரதனுக்கு. அந்த பயத்தை போக்கி நந்தி கிராமத்தில் வந்து பரதனுக்கு கொடுத்த வாக்கு ரட்சிச்சதுனால பக்தானாம் அபயப்பிரதும். ராமனை பட்டாபிஷேகம் பண்ணி ராஜாவாக பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டு அயோத்தியா காண்டத்திலேயே சொல்லிவிட்டாள். ஜனங்கள் எல்லாரும் இச்சாமோகி மகாபாகும் ரகுவீரம் மகாபலம் கஜேன மகதாயாந்தம் ராமம் சத்ராவிருதானனுகு. ராமனை யுவராஜாவாக பார்க்கணும் நாங்கள்லாம் எங்கின்னு இருக்கோம். நாள் 14 வருஷத்துடைய ஏக்கம். 14 வருஷம் முடிகிற பொழுது அவளுடைய ஏக்கத்தை போக்கி பக்தானாம் அபயப்பிரதுங்கு. பக்தர்களுக்கெல்லாம் அன்னைக்கு திரேதாயுகத்தில் கொடுத்தது மாத்திரம் இல்லை, இன்னைக்கு பர்யந்தம் இன்னும் உலகம் இருக்கிற காலம் பர்யந்தம் ஏற்கனவே கொடுத்தது, இப்போ கொடுத்துட்டு இருக்கிறது, இனிமேல் கொடுக்க போகிறது எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா பக்தர்களுக்கெல்லாம் பயம் வரும்போது அபயம் கொடுக்கக்கூடிய தெய்வமாக இருக்கிறதுனால தான் அபயங்கர ராமன்னு சுவாமிக்கு சொல்கிறது ஒரு பேர் உண்டு. அது அபயங்கர ராமான்னு சொல்கிறது. சுவாமி அயோத்தியா காண்டத்தில் சொல்கிற போது எத்திர ராமோ பயம் நாஸ்தி நாஸ்தி தத்திர பராபவா. எங்கே ராமன் இருக்கானோ அங்கே பயம் இல்லை, அங்கே பராபவம் கிடையாது, தோல்வி கிடையாது, அவமானம் கிடையாது. இதை சீதவாக்கார சுந்தரகாண்டத்தில் சொன்னாள். காட்டில் என்னையும் கால்நடையும் அழைச்சின்னு வரும்போது எந்த ராமனுக்கு கொஞ்சம் கூட விதையோ சோகமோ பயமோ ஏற்படலையோ அப்பேற்பட்ட பிரபு என்னை விட்டு பிரிஞ்சு எப்படி இருக்காள். தர்மாபதேஷா தியஜதஸ்ச ராஜ்யம் மாம் சாபி அரண்யம் நயத பதாதிம் நாசீத் வியதாயஸ்ய நபீர்ன சோகः கச்சித் சதீர்யம் ஹிருதயே கரோதி. அப்படி பக்தர்களுக்கெல்லாம் அபயப்பிரதானம் பண்ண பிரபு
சுவாமிக்கு அப்புறம் அனுகிரகம் தான் முக்கியம், நிகிரகங்கிறது செகண்டரி. அது கீதையில் ரொம்ப அழகாக சொல்லிவிட்டார், ஒரு சாங்கிற அக்ஷரத்தால் காட்டி விட்டார். பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய ச துஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே. சான்னு போட்டால் அதுக்காகவும் இட் கெட்ஸ் ரிலகேட்டட் டு செகண்டரி பொசிஷன். நிகிரகம் அவருக்கு முக்கியம் இல்லை. அதனால் லங்கைக்கு பயம் கொடுக்கறது நிகிரகம் தானே. லங்கைக்கு அது மட்டும் அவளுக்கு பயம்னா என்னன்னு தெரியாத ராட்சசாளுக்கெல்லாம் பயம்னா என்னன்னு காட்டி கொடுக்கறதுக்கு அபயப்பிரதானம் பண்ணுறதுக்கு தானே போனேன். அந்த ஜட்டாயுசுக்கு அனுகிரகம் பண்ணுற போது, சபரிக்கு அனுகிரகம் பண்ணுற போது, ஆஞ்சநேயருக்கு அனுகிரகம் பண்ணுற போது தானே இருந்தார். ஆனால் அந்த லங்கையை பயப்பட முடியாது செய்கிறதுக்கு தான் போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை, தன் தூதன் அனுப்பிச்சுட்டாள். அதனால கபீஷம் அக்ஷயந்தாரம் வந்தே லங்கா பயங்கரம். செகண்டரின்னு காட்டுறதுக்காக தான் டைரெக்டாக போகாமல் தன் தூதனாக இருக்கக்கூடிய ஆஞ்சநேயனையே லங்கைக்கு பயம் காட்டுறதுக்காக அனுப்பிச்சுட்டாள். நமக்கெல்லாம் எப்படி அனுகிரகம் பண்ணிருக்காருனாக்க, அந்த காலத்தில் தேதாயுகத்தில் இருந்தவாளுக்கெல்லாம் டைரெக்டாக போய் அனுகிரகம் பண்ணால், அபயப்பிரதானம் பண்ணார். நமக்கு நாம் நேரடியாக ராமனுடைய காலத்தில் இல்லையே, அதனால் டைரெக்டாக சுவாமி வந்து நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு நமக்கு புண்ணியமும் இல்லை. நமக்கு நாமா மூலமாக, ராமநாமா மூலமாகவே அபயத்தை கொடுத்துட்டாள் சுவாமி. மகாராஷ்டிரத்தில் பார்த்தேன்னா சில குடும்பங்களில் அவளுக்கு சர்ணம் அபியங்கர்னு இருக்குது. அபியங்கர்னா ராமன்னு அர்த்தம். அவளுக்கே தெரியுமா தெரியாதான்னு தெரியாது. இந்த அபியங்கருங்கிற ராம மகாராஷ்டிரத்தில் இருக்கக்கூடிய சர்ணம் ஞாபகம் வந்தது. பக்தானாம் அபயப்பிரதம் சித்திரகூட்டாதயம் ராமம் இந்திரானந்த மந்திரம் வந்தே ச பரமானந்தம். பக்தானாம் அபயப்பிரதம் பிரம்ம விஷ்ணு மகேஷாத்யாக யஸ்யாம்சாः லோகசாதகாः நமாமி தேவம் சித்ரூபம் விசுத்தம் பரமம் பஜே. ராமன் ஏதோ நீலமேக சாமணமாக கோதண்டபாணியாக இருக்கக்கூடிய அந்த ரூபம் மனுஷ ரூபம் மாத்திரம்தான் ராமன் நினைக்காதே. அவர் யார் தெரியுமா? சாட்சாத் பரபிரம்மஸ்வரூபங்கிறத ராமனே பரபிரம்மஸ்வரூபங்கிறது 3வது ஸ்லோகத்தில் போய் சொல்கிறார். பிரம்ம விஷ்ணு மகேஷாத்யாக யஸ்யாம்சாக லோகசாதகாக. உலகத்தை முழுக்க சிருஷ்டி பண்ணக்கூடிய பிரம்மா, ரட்சிக்கக்கூடிய விஷ்ணு, சங்காரம் பண்ணி ரயகாலத்தில் தன்னிடத்தில் இழுத்துக்கக்கூடிய பரமேஸ்வரன். எந்த பரபிரம்மத்துடைய அம்சமாக இந்த மும்மூர்த்திகளும் இருக்காளோ அப்பேற்பட்ட பிரபுவை நமாமி தேவம் சித்ரூபம், ஞானஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடிய தேவனை நமஸ்காரம் பண்ணுறேன். விசுத்தம் பரமம் பஜே, பரமசுத்தமாக இருக்கக்கூடிய பிரம்மத்தை பஜிக்கிறேன். இது முதல் 3 ஸ்லோகங்கள் மங்களாச்சரண மாட்டமாக இருக்குது. நைமிஷாரண்யத்தில் தான் இந்த புராணங்கள் எல்லாத்தையும் சொல்லியிருக்க. இன்சிடென்ட்லி இந்த ஆஸ்தி சமாஜத்து இந்த மண்டபத்துக்கு நைமிஷாரண்ய மண்டபம்னு பேர். ரொம்ப பேருக்கு ஞாபகம் இருக்கோ இல்லையோ தெரியாது. நான் 45 வருஷங்களுக்கு மேலே இங்கே சொல்லிட்டு இருக்கேன். 78ன்னு நினைக்கிறேன், 78 79லேருந்து சொல்லிட்டு இருக்கேன் கண்டினியூஸாக. ஒவ்வொரு வருஷமும் இங்கே ஏதாவது பகவத்குணம் சொல்லிட்டு இருக்கேன். 45 வருஷங்களுக்கு மேலே சொல்லிட்டு இருக்கேன். நைமிஷாரண்ய மண்டபம்னு பேர் இதுக்கு. நைமிஷாரண்யங்கிறது பரமேஸ்வர பக்தர்களுக்கும் விசேஷமாக இருக்குது, விஷ்ணு பக்தர்களுக்கும் விசேஷமாக இருக்குது. அந்த மாதிரி நைமிஷாரண்ய க்ஷேத்திரத்தில் சௌனகர் முதலிய ரிஷிகள் நித்தியாக்னிஹோத்திரம் பண்ணக்கூடிய பெரியோர்களெல்லாம் ஒரு 1000 வருஷங்கள் நீண்ட காலம் செய்யக்கூடிய சத்திரத்தை ஆரம்பித்தார் பகவானுடைய திருப்திக்காக. அது இச்சத்பிகி ஐஸ்வர்யம் துஷ்டின்னு ஸ்காந்தத்தில் போய் சொன்னேன். நைமிஷங்கிற பேர் எப்படி வந்ததுனாக்க, இது ஸ்காந்தத்தில் போய் சொல்லியிருக்க. நாங்கள் தபஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இடம் வேணும்னு பிரம்மாவிடத்தை போய் கேட்டாலாம். சௌனகாதிகள்லாம் கேட்டபொழுது அவர் வந்து தர்பையால் ஒரு சக்கரத்தை ஏற்படுத்தி உருட்டி விட்டார். இந்த சக்கரம் எங்கே போய் நிலைச்சி நிற்கிறதோ அந்த இடத்துல போய் நீங்கள் தபஸ் பண்ணலான்னு விட்டார். அது சாதாரணமாக ஒரு சக்கரம் ஓடிண்டே தான் இருக்கும். இட் டஸ் நாட் ஹேவ் அன் இன்னேட் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் இட்ஸ் ஓன். இது மாதிரி ஒரு சாலிடாக ஒரு 3 டைமென்ஷன்லாம் இருந்து கொடுத்தனாக்கா, ஒரு புஸ்தகம் இருந்து கொடுத்தனாக்கா, ஒரு பலகாரம் இருந்தால் வச்ச இடத்துல இருக்கும். சக்கரம் அப்படி இல்லை, அது ஓடிண்டே தான் இருக்கும். உருட்டி விட்டார். அந்த சக்கரம் நின்ன இடம் தான் நைமிஷாரண்யம். அதாவது மனசுங்கிறது ஒரு சக்கரம், அது ஓடிண்டே இருக்குது. மனசானது நிற்கிறது இல்லை. மனசு எங்கே நிற்கிறதோ அங்கே தான் தபஸு சித்திக்கும். மனசு நின்னால் தான் தபஸ் சித்திச்சிருக்குன்னு அர்த்தம். மனசு ஓடிண்டே இருக்கிற மட்டும் நீ இந்த சம்சார ஷோடத்தில் மாட்டின்னு இருக்கேன்னு அர்த்தம். நைமிஷாரண்ய க்ஷேத்திரம் ஸ்காந்தத்தில் சொன்னதுனால சிவபக்தர்களுக்கும் விசேஷம். நாம் நித்தியம் தியான ஸ்லோகத்தில் திருமங்கை ஆழ்வாருடைய பாசுரத்தை அனுசந்தானம் பண்ணிட்டுருக்கோம். அவர் நைமிஷாரண்யத்தில் இருந்தாயின்னு சொல்லி, அது சரீரத்தை விட்டு உயிர் பிரியக்கூடிய சமயத்தில் உன்னுடைய சரணமே எனக்கு சரணம்னு ரொம்ப அற்புதமான ஒரு பாசுரம். அதனால தான் நித்தியம்
தியான ஸ்லோகத்தில் சேர்த்து அதை அனுசந்தானம் பண்ணிட்டுருக்கு. விஷ்ணு பக்தர்கள் சிவபக்தர்கள் 2 பேருக்கும் விசேஷமாக இருக்குது. நைமிஷாரண்ய க்ஷேத்திரத்தில் சௌனகர் முதலிய ரிஷிகள்லாம், சௌனகாதிகள் வேறு சனகாதிகள் வேறு. அவள் பிரம்மாவுடைய மானசபுத்திரர்கள் 4 பேர், சனகாதிகள் பின்னாடி சொல்கிறேன். இவ சௌனகர் சுனகருடைய வம்சத்தில் வந்தவா. அந்த சௌனகருடைய பரம்பரை தான், அந்த பரம்பரையில் தான் மார்க்கண்டேயரும் ஆவிர்பவிச்சார். அதனால தான் பாகவதத்தில் போய் சூத்திர கேட்குற போது சவா அஸ்மத் குலோத்பன்னா, எங்கள் வம்சத்தில் பெரியவராச்சியே மார்க்கண்டேயர், அவர் கதையை சொல்லணும்னு சௌனகர் கேட்டு சூதர் எடுத்து 3 அத்தியாயங்கள் மார்க்கண்டேய சரித்திரத்தை 12வது ஸ்கந்தத்தில் ஒரு 3 அத்தியாயங்கள் 8, 9, 10 3 அத்தியாயங்கள் மார்க்கண்டேய சரித்திரம் சொல்லியிருக்கார். இந்த சௌனகாதிகள்லாம் தீர்க்க சத்திரம்னு ஒரு சத்திரத்தை ஆரம்பித்தார். யாகம்னு ஒன்று, சத்திரம்னு ஒன்று. யாகங்கிறது ஒரு சில நாட்கள் இருக்கும், ரொம்ப நாள் நீண்டு இருந்துவிட்டால் அதுக்கு சத்திரம்னு பேர். இன்னொன்று, யாகத்தில் பலன் முழுக்க எஜமானனுக்கு. யார் சங்கல்பம் பண்ணிக்கிறாரோ, பாக்கி இருக்கிறவா அத்வர்யுவாக இருக்கிறவா ஹோதாவாக இருக்கிறவா அவனதான் கீழே சொன்னேன், ஒரு நாளைக்கு சொன்னேன். ரிக்வேத மந்திரத்தை சொல்லக்கூடியவர் ஹோதா, யஜுர்வேத மந்திரங்கள் தான் சொல்லக்கூடியவர் அத்வர்யு, சாமகானம் பண்ணி தேவர்களையெல்லாம் ஆஹ்வானம் பண்ணக்கூடியவர் உத்காதா. அவளுக்கெல்லாம் தட்சணை கொடுக்கறதுனால அவள் செய்யக்கூடிய காரியத்துடைய பலன் அவளுக்கு சேர்ந்த தட்சணை கொடுக்கக்கூடிய எஜமானுக்கு சேர்ந்துடுத்து. சத்திரயாகத்தில் மாத்திரம் எத்தனை ரித்துக்கள் இருக்காளோ எல்லாருக்கும் துல்லியமான பலன், எஜமானன்ட்ட எல்லா பலனும் வரல. சத்திரயாக இவை தஸ்மின்னு ஏஷ தர்ம சனாதனஹா, அது பாகவதத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகம். சத்திரயாகத்தில் எல்லாருக்கும் எல்லா ரித்துக்களுக்கும் துல்லியமான பலன் வருது. இந்த சத்திரமானது ரொம்ப நாள் நீடிச்சிருக்கும், யாகம் ஒரு சில நாட்களாக இருக்கும். அந்த சத்திரத்தில் யஜ்யத்தில் விராம காலம் இருக்கும். 24 மணி நேரமும் யஜ்ய சம்பந்தமான காரியங்கள் இருக்காது. அதனால் விராமம் இருக்கிறது. காத்தால் 3 மணிக்கே எழுந்தாச்சு சுப்பிரமணிய ஆஹ்வானம், அதுக்காக மத்தியானம் எழுத்து போத்துன்னு படுத்துன்னு இருக்கலாம்னு நினைக்கப்படாது. விராமம் இருக்கிறது கர்ம விராமே பிரம்ம விசாரா, இதுதான் நியாயம். பிரம்மத்தை பற்றி விசாரம் பண்ணுறது, கர்மா பண்ணி கர்மாவால் சுத்தமாக இருக்கக்கூடிய சித்தம் கொஞ்சம் விராமமாக இருக்கிறது பிரம்மத்தை பற்றி விசாரம் பண்ணுறது. பிரம்ம விசாரம்னு சொன்னாலும் கூட புராண இதிகாச சரித்திரங்களை சொல்கிறது தான் சம்பிரதாயத்தில் வந்திருக்கு. ரொம்ப எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களாக பார்த்தீங்கன்னா 2 முக்கியமான அவென்யூஸ் தான் பகவத்குணத்தை சிரவணம் பண்ணுறதுக்கு 2 முக்கியமான உபாயங்கள் தான் இருந்திருக்கு. இந்த மாதிரி சபாக்களோ சமாஜங்களோ ஒரு பக்தர்களுடைய கூட்டங்களோ சேர்ந்து ஏற்பாடு பண்ணி பகவத்குணம் சொல்ல வைக்கிறதுங்கிறது ஒரு சமீபத்தில் 100-150 வருஷங்களுக்குள்ளே ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு டெவலப்மெண்ட். 200 வருஷம் முன்னாடி, அதுக்கு முன்னாடி தான் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒன்றும் யாகத்தில் நடுவில் யாக தரிசனத்துக்காக கோடிக்கணக்கான பக்தர்கள் வருவா, பல மகான்கள்லாம் வருவா. மகான்கள் வரும்பொழுது எல்லாருக்கும் உபயோகமாக இருக்கணும்னு சொல்லி யஜ்ய விராம காலத்தில் அவளை கொண்டு பகவத்குணம் சொல்கிறது வழக்கம். ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பல இடங்கள்லேருந்து வரக்கூடிய பக்தர்கள் எல்லாம் அதை கேட்டு க்ஷேமத்தை அடைவா. இப்படி ஒரு பிரக்கிரியை ஒன்றும். இன்னொரு பிரக்கிரியை எப்படின்னாக்க, ராஜாக்கள் சாசனம் பண்ணுற போது இதெல்லாம் எபிகிராஃபிக்கல் எவிடன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. பல இடங்களில் கோவில்களில் சாசனம் பண்ணக்கூடிய சமயத்தில் முக்கியமாக மகாபாரதத்துக்கு ரொம்ப நிறைய இருக்குது. அது மாதிரி சாசனங்கள்லாம் இருக்குது. அந்த கிராமத்தில் யாராவது ஒரு வித்வானுக்கு ஒரு வீடை கொடுத்து, அவருக்கு கொஞ்சம் நிலத்தை கொடுத்து, பசுவை கொடுத்து, அவருக்கு டே டு டே லிவிங்க்கு வேணுங்கிற கம்ஃபர்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ராஜா மானியம் கொடுத்துட்டு அவருக்கு ஒரே வேலை தினம் சாயங்காலம் வடக்கேற்றி வச்ச உடனே அந்த கோவிலில் போய் ஏதாவது ஒரு புராணத்தை எடுத்து படித்து அர்த்தம் சொல்லணும். ஊரில் இருக்கக்கூடிய ஜனங்களெல்லாம் தினமும் கொஞ்சம் நாளைக்கு கேட்பா. ராத்திரி போஜனத்துக்கு ஆரம் மட்டும் அது கேட்குறது. இப்படி 2 கிரமங்கள், ஒன்று கோவிலில் சொல்கிறது, இல்லை யாக மத்தியில் சொல்கிறதுன்னு இருந்திருக்கு. இந்த சௌனகர் முதல் ரிஷிகள்லாம் யாகம் பண்ண பொழுது சூத புராணிகர் அங்கே சேர்ந்தார். சூதர் தான் இத்தனை புராணங்களையும் எடுத்து சொல்லியிருக்கார். ராமாயணம் ஒன்று மாத்திரம்தான் அஸ்வமேத மகாமண்டபத்தில் யஜ்யவிராம காலத்தில் ராமன் பண்ணக்கூடிய யாகத்தில் குஷலவர்கள் கானம் பண்ணதாக ராமாயணம் மாத்திரம். மீதி அத்தனை புராணங்கள், மகாபாரதங்கிற மகேதிகாசம், பாகவதாதி புராணங்கள் எல்லாமே சூதர் சௌனகாதிகளுக்கு எடுத்து நைமிஷாரண்யத்தில் சொன்னதாக அப்படி இருக்குது. அங்கே ரிஷயகா ஊச்சுகுன்னு தான் இருக்குது. ராமாயண மகாத்மியத்தில் 4வது ஸ்லோகம் ஆரம்பிக்கிறது ரிஷயகா ஊச்சுகுன்னு இருக்குது. சௌனகாதிகள்னு நாம் அர்த்தம் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கணும். ரிஷிகள்னால் சௌனகாதிகள் தான் பிரார்த்திக்கிறாள். இந்த சம்சார பாஷபத்தானாம் துக்கானி சுபகூனி ச ஏதத் சம்சார பாஷஸ்ய சேதகா கதமஸ்மிருதா கலு வேதோக்த மார்காச்ச
நஷ்யந்தீதி துவயோதிதாக. சம்சாரங்கிற பாசத்தால் யார் கட்டுப்பட்டுருக்காளோ அவளுக்கு துக்கத்துக்கு மேலே துக்கங்கள்லாம் வருது. இந்த சம்சார பாசத்தை கத்திரிச்சு எறியறதுக்கு என்ன உபாயம், அதுக்கு என்ன மார்க்கம்? அது மாத்திரம் இல்லை, கதியில வேதோக்தமான மார்க்கங்கள்லாம் அழிஞ்சு போயிடும்னு இங்கே ஏற்கனவே சொல்லிருக்கேளே. கதியில ஆயுசெல்லாம் குறைச்சலாக இருக்குது, நிறைய குழந்தைகள் குடும்ப வர்ணத்துடைய பொறுப்பெல்லாம் அதிகமாக இருக்குது. கதவு சர்வே பவிஷ்யந்தி சொல்பாயுகு பகுபுத்திரகாக. ஸ்திரீகள் பர்த்தாவுடைய வாக்கியத்தை மீறி அந்நிய விஷயத்தில் போய் மனசு பிரவர்த்திக்கும்படியாக இருக்கும். கதியில பதிவாக்கியம் அநாதிருத்திய சர்வதா அந்நியகிருக தத்பராக. அது மாத்திரமில்லை, துஷீலேஷு கரிஷ்யந்தி புருஷேஷு சதா ஸ்பிருகாம். சீரங்கட்டவர்களாக நடத்த கெட்டவர்களாக இருக்கக்கூடிய புருஷாளுடைய சங்கமத்தை போய் நாடுவார்கள். பிக்ஷவோபி பிக்ஷவச்சாபி மைத்ராதி ஸ்நேக சம்பந்த யந்திரிதாக. பிக்ஷுன்னு சொன்னாக்க சன்னியாசின்னு அர்த்தம். பிக்ஷவச்சாபி மைத்ராதி ஸ்நேக சம்பந்த யந்திரிதாக. ஒரு சன்னியாசியாக இருக்கக்கூடியவனுக்கு வேண்டியவனும் இருக்கப்படாது, வேண்டாதவனும் இருக்கப்படாது. யாருக்கும் தான் சொந்தம் நினைக்கப்படாது, யாரும் தனக்கு சொந்தம் நினைக்கப்படாது. எல்லா பகவானுடைய உறவு மாத்திரம்தான் இருக்கலாம், மீதி உறவெல்லாம் விட்டுப்படுத்திய சன்னியாசத்தில். ஆனால் கதியில் வேண்டி வாழிவா, நமக்கு ரொம்ப வேண்டி வாழ்வு சன்னியாசிகளுக்கு கூட மனசு தோணுமா. மைத்ராதி ஸ்நேக சம்பந்த யந்திரிதாக அப்படிகள்லாம் இருக்குது. அது மாத்திரமில்லை, பாக்கண்டாலாப. பாக்கண்டின்னு சொன்னாக்க நாஸ்திகன்னு அர்த்தம். ஹெரட்டிக்னு போட்டிருப்பா. இங்கிலீஷ் மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா ஹெரட்டிக்னு போட்டிருப்பா. நம்ம சனாதன தர்மத்தை ஒத்துக்கல, ஈஸ்வரனை ஒத்துக்கல, பெரியவாள்லாம் சொல்லியிருக்கக்கூடிய மார்க்கத்தெல்லாம் ஒத்துக்கலை. அப்படி இருக்கக்கூடியவா பாக்கண்டி. அப்படி பாக்கண்டாலாப நிரதாம் பாக்கண்ட ஜனசங்கினா யதா த்விஜா பவிஷ்யந்தி ததா விருத்திம் கதக்கதிகி. இப்போ அசத்துகளுடைய சங்கம், அசத்துகள் பேசக்கூடிய பேச்சை வேதவித்துகள்லாம் இப்போ பேச ஆரம்பிக்கிறாளோ அன்றைக்கி தான் கதி ரொம்ப விருத்தியாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம். அது மாத்திரமில்லை, இந்த கதியில் கோரே கலியுகே பிரம்மன்னு ஜனானாம் பாபகர்மிணாம் மனசுத்தி விஹீனானாம் நிஷ்கிருதி கதம் பவேத். ஜனங்கள்லாம் பாபத்தை பண்ணக்கூடியவர்களாக இருக்கா, கதியில் மனசுத்தி இல்லாதவர்களாக இருக்கா. சித்தசுத்தி இல்லாதவர்களுக்கு பிராயஷ்சித்தம் எப்படி ஏற்படும், இதை நீங்கள் தான் எடுத்து சொல்லணும். சர்வதர்மங்களும் தெரிஞ்சவா நீங்கள். வதஸ்வ சூத சர்வஜ்ய சூத தர்மபிருதாம்பரா. தர்மம் தெரிஞ்சவாளுக்குள்ள ரொம்ப சிறந்தபாடாக இருக்கே நீங்கள். வதசூத முனிஸ்ரேஷ்ட சர்வமேதத் அசேஷதா கஸ்ய நோஜாயதே துஷ்டிகி சூதத்வத் வச்சனா மிருதாத்து. உங்கள் வாக்கை கேட்க கேட்க கேட்டது போரும்னு யாருக்காவது தோணுமா? கேட்டால் பரம சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய வாக்காக இருக்குது. நீங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சவாளாக இருக்கீள். அதனால் எல்லாத்தையும் ஒன்று விடாமல் எடுத்து சொல்லணும். இந்த கலியுக தோஷங்களை கடக்கிறதுக்கு என்ன உபாயம்னு சூதரை பார்த்து சௌனகாதிகளெல்லாம் கேட்ட உடனே சூதர் எடுத்து உபதேசம் பண்ணக்கூட தான் இந்த ராமாயண மகாத்மானது இருக்குது. ஷுணுத்வம் ரிஷக சர்வே எதிஷ்டம் ஓ வதாமியகம். உங்களுக்கு எது இஷ்டமோ கேட்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களோ அதை சொல்கிறேன். இது கீதம் சனத்குமாராய நாரதேன மகாத்மனா. நாரதர் எடுத்து சனத்குமாருக்கு சொன்ன விஷயமா இருக்குது, நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேங்கிறேன். இந்த புராணங்கள் இதிகாசங்களில் எல்லாமே அப்படி தான் இருக்கும். அது ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்றா இன்னார் சொன்னதை வேற ஒருத்தர் சொன்னார், அவர் சொன்னதை மூணாவது ஒரு தலைமுறை சொன்னாலும் அப்படி வரும். அதாவது நான் சொல்கிறேங்கிற எண்ணம் வரக்கூடாது, நான்கிற எண்ணம் வரக்கூடாது. அதனால பரம்பராகதமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக தான் இருக்கும். பாகவத மகாத்மியம் எப்படி இருக்குனாக்க சனகாதிகளெல்லாம் நாரதருக்கு சொன்னதாக இருக்குது பாகவத மகாத்மியம். இது நாரதர் சனத்குமாருக்கு சொன்னதாக இருக்குது ராமாயண மகாத்மியமானது. கீதம் சனத்குமாராய நாரதேன மகாத்மனா. இந்த ராமாயணத்துடைய பெருமை சொல்கிற ராமாயணம் மகாகாவியம் சர்வவேதேஷு சம்மதம். மகாகாவியம். இது மகாகாவியம் மாத்திரம் இல்லை, ஆதி காவியமாகவும் இருக்குது. அதுதான் ட்ரெயில் பிளேசர் ஃபார் ஆல் காவியாஸ் டு ஃபாலோ. ராமாயணம் மகாகாவியம்
சர்வவேதேஷு சம்மதம். கவியுடைய கிருதிக்கு தான் காவியம் இவர். கவேகே இதுவும் காவியம், கவி செய்யக்கூட தான் காவியம் இவர். எனக்கு ஏதோ தோணிருக்கு, நான் கவிதை பாடுறேன்னு சொன்னாக்கா அது காவியமாடாது. வாஸ்தவமான காவியம் தான் எப்படி இருக்கணும்னா சர்வவேதேஷு சம்மதம். வேதங்களுக்கெல்லாம் வேதத்துக்கு கொஞ்சம் கூட வேதத்துடைய ஸ்பிரிட்டை விட்டு விலகாமல் இருக்கணும். வேதங்கள் சொல்லியிருக்கக்கூடிய தர்மத்தை பிரதிபாதனம் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கணும். அதனால தான் பாகவதத்தை பற்றி சொல்கிற போது கூட சுகாச்சாரியால் உபதேசம் பண்ணது எப்படி இருந்ததுன்னா எஸ் ஸ்ருதிசாரமேக்கம்னா வேதங்களுடைய சாரம் ஒரே ஒரு வஸ்து பிரம்மந்தான் சத்தியம்னு வேதம் சொல்கிறது. அந்த வேதத்துடைய சாரத்தை எடுத்து பாகவதமாக உபதேசம் பண்ணிவிட்டேன். 2 ஸ்லோகங்கள் அங்கே பாகவத்தில் சுகாச்சாரியால் நமஸ்காரம் பண்ணக்கூடிய சமயத்தில் எம் பிரவ்ரஜந்தம் அனுபேதம் அபேத கிருத்தியம் துவைபாயனோ விரகாதர ஆஜுகாவா புத்திரேதி தன்மயதையா தரவோபிநேதுகு தம் சர்வபூதஹிருதயம் முனிமானதோஸ்மி யஸ்வானுபாவம் அகிதஸ்ருதிசாரமேகம். தன்னுடைய அனுபவம் வேதத்துடைய தாற்பயத்தை அனுபவத்தில் பார்த்தார். அந்த அனுபவத்தால் ஒரு ஞான தீபத்தை ஏற்றி வச்சார். யஸ்வானுபாவம் அகிதஸ்ருதிசாரமேகம் அத்தியாத்ம தீபம் அதிதிதீர்ஷதாம் தமோந்தம் சம்சாரிணாம் கருணையா ஆக புராணகுஹ்யம் தம் வியாசசூனும் உபயாமி குரும் முனீனாம். அந்த மாதிரி வேதங்களுடைய சாரத்தை சொல்லக்கூடியதாக இருக்குது. ராமாயணம் மகாகாவியம் சர்வவேதேஷு சம்மதம். அது சர்வ பாபங்களையும் போக்கி வைக்கக்கூடியதாக இருக்குது. துஷ்ட கிரகங்களுடைய தோஷங்களால் ஏதாவது நமக்கு சிரமங்கள் வரக்கூடியதாக இருந்தால் அதெல்லாம் நிவாரணம் பண்ணக்கூடியதாக இருக்குது. சர்வபாப பிரசமனம் துஷ்டகிரக நிவாரணம். நேரடியாக ஸ்லோகத்தில் துஷ்டகிரகம்னு இருக்கே, அதுக்காக அப்படி அர்த்தம் சொன்னேனே தவிர தட் இஸ் நாட் டு பி கன்ஸ்ட்ரூட் லிட்ரலி. அது தெரிஞ்சுக்கணும். கிரகம் துஷ்டம் இல்லை, கிரகம் நல்லதும் இல்லை கெட்டதும் இல்லை. இட் இஸ் வேல்யூ நியூட்ரல். இது கொஞ்சம் ஒரு 2 நிமிஷம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு தான் அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போகணும். ஏன்னா ரொம்ப பேர் நாம் தெரியாமல் என்ன பண்ணுறோம், இந்த சனி என்னை ரொம்ப படுத்தி வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறோம். 7 நாட்டு சனி ஏதோ சொல்கிறோம். அது சனி இல்லை, சனீஸ்வரகா. ரொம்ப சனீஸ்வரர்னு நினைச்சிருங்க. ஈஸ்வரன் தேவர். அவருக்கு கால் கொஞ்சம் விந்தி விந்தி நடப்புறதுனால சனீஸ்வரதி இது சனீஸ்வரகா. சூரியனுடைய புத்திரன் சனீஸ்வரன், அவ்வளவுதான். அவர் என்ன பண்ணுவார் பாவம், அவர் 7 நாடு சனி ரொம்ப பேருக்கு ஒரே சமயத்தில் அட் எனி கிவன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் கோடிக்கணக்கான ஜனங்கள் உலகத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கு ஒருத்தருக்கு கூரையை கழிச்சுன்னு கொட்டுறது, ஒருத்தருக்கு கூரையே இல்லாமல் தெருவில் கொண்டு நிறுத்தி விடுவது, அப்படி இருக்குது. அப்போ அவர் என்ன பண்ணுவார், ஜோதிஷ் சாஸ்திரம் எப்போதுமே இட் இஸ் இண்டிகேட்டிவ்ங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். கிரகங்கள்லாம் அனுகூலமாக இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இவனுக்கு ஜென்மாந்தரத்தில் பண்ணியிருக்கக்கூடிய புண்ணிய கர்மாவுடைய பலன் சுகம் வருதுங்கிறதுக்கு காட்டுறதுக்கு காரணமாக இருக்குது அனுகூலமான கிரகங்கள். பிரதிகூலமாக இருக்குது, மெலஃபிக்காக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நீ ஜென்மாந்தரத்தில் ஏதோ பாபம் பண்ணிருக்கே, அந்த பாபம் பழுத்து உனக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கக்கூடிய காலம் வந்திருக்குங்கிறதுக்கு இண்டிகேஷன் தான். ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், டே டு டே லைஃப்பில் எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் தான் புரியும். சின்ன குழந்தை 1ஆம் கிளாஸுக்கு கையை பிடிச்சி அழைச்சின்னு போனேன். அப்பாவோ அம்மாவோ அழைச்சின்னு போய் குழந்தைய கொண்டு போய் ஸ்கூலில் விட்டு தினம் அழைச்சின்னு வந்தேன். 2-3 கிளாஸ் ஆகிடுது. நான் கொஞ்சம் பெரியவனாக போயிட்டேன், நான் தனியாக போகிறேன், நீ இனிமேல் கூட வராத. முதல்ல கேஜி கிளாஸ் படிக்கிறதோ என்னை கூட தனியாக விட்டுவிடாதே, என்னோட கூடவே இருக்கணும்னு அம்மாவை பிடிச்சின்னு அழுத குழந்தை. அப்புறம் 4-5 கிளாஸ் ஆன உடனே எனக்கு நான் பெரியவனாக போயிட்டேன், இனிமேல் அம்மா கூட்டின்னு வரானாக்கா எனக்கு என்னவோ பாக்கி இருக்கிறவெல்லாம் என் குழந்தைகள் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்னை பார்த்து பரிகாசம் பண்ணுவாள். நான் தனியாக போயிட்டு வரேன். கிட்டக்கு தான் இருக்குது ஸ்கூல், ஒரு 2 நிமிஷம் நடையில் தான் இருக்குது. ஒரே ரோடு தான், ஆனால் கொஞ்சம் டிராஃபிக்காக இருக்கும். உனக்கு சிக்னல் தான் தெரியுமா, கரெக்டாக ரோடை ஒரே ஒரு இடத்த கிராஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு தெரியுமா, தெரியும். என்ன பச்சை காட்டினா என்ன போகலான்னு அர்த்தம், சேப்பு காட்டினா நிற்கணும், சரி. ஆரஞ்சு ஆம்பர் காட்டினா இன்னும் வேகமாக போகணுங்கிறான் அந்த குழந்தை. ஆரஞ்சு காட்டினா நிற்கணும், அடுத்தாப்புறம் ரெட்டு வர போகிறதுன்னு தெரியல அவருக்கு. அந்த மாதிரி காரில் போயிட்டு இருக்கக்கூடிய உணவுத்தான். இந்த ஆரஞ்சு வரும்போது பிஃபோர் இட் டேர்ன்ஸ் டு ரெட் யூ வாண்ட் டு பீட் த சிக்னல், டக்குன்னு போனான். இன்னொரு பக்கத்துலேருந்து அவனுக்கு ஆரஞ்சு மாதிரி க்ரீன் வரப்போகுது. அவன் அந்த க்ரீன் வரத்துக்கு முன்னாடியே, இதெல்லாம் டே டு டே லைஃப்பில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அவன் அங்கே ஒரு கவுண்ட் டவுன் காட்டுறது, டிஜிட்டல் கவுண்ட் டவுன் காட்டுறது. 60 செகண்ட்ஸ் ஆகுது, காத்துட்டே இருப்பான்.
அது 0 மட்டும் வந்தால் தானே க்ரீன் வரும். 0 மட்டும் வர மட்டும் பேஷன்ஸ் இல்லை இவனுக்கு. 5 4ங்கிறதே இவன் மாட்டில் கீரை மாற்றின்னு கிளம்பி போயிடுறான். அந்த ஒரு 4 செகண்டோ 3 செகண்டோ இட் குட் மேக் தி டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் லைஃப் அண்ட் டெத். இதே மாதிரி வேற ஒருத்தன் அவன் வாண்ட்ஸ் டு பீட் தி சிக்னல், அவன் வரான் வேற ஒரு டைரெக்ஷன்லேருந்து. இவனுக்கு ஸோ கீன் ஆன் பீட்டிங் தி சிக்னல். சில சமயத்தை அது டிரைவிங் ஸ்கூலில் தான் சொல்லிக் கொடுப்பா. நீ 2 பக்கத்தையும் கண்ணாடியை பாரு, பின்னாடியை பாரு, எல்லாத்தையும் சொல்லிக் கொடுப்பா. அந்த சமயத்தில் அந்த எமோஷனில் தெரியல. அப்போ எவனோ ஒரு கார் மேலே வந்து கொலைட் ஆகிடுச்சு, ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சு. உடனே இந்த சிக்னல் தான் இந்த ஆக்சிடென்ட் காரணம்னு ஒருத்தர் சொன்னான்னா பைத்தியக்காரத்தனம் இல்லையா? சிக்னல் இஸ் நாட் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த ஆக்சிடென்ட். யூ ஆர் மிஸ்லீடிங் ஆஃப் த சிக்னல். யுவர் டிரான்ஸ்கிரஷன் ஆஃப் த சிக்னல் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் தி ஆக்சிடென்ட். அந்த மாதிரி சிக்னல் வந்து உனக்கு அடிபடும்படியாக செய்யலை. எல்லாருக்கும் தான் அந்த லேந்த வரவா எல்லாருக்கும் தானே சிக்னல். இந்த ஷேப்போ பச்சையோ ஒன் காருக்கு மாத்திரம், உன்னுடைய வெஹிக்கிளுக்கு மாத்திரம் சிக்னல் இல்லையே, 100 கார் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு, எல்லாருக்கும் அந்த சிக்னல் தானே. அந்த மாதிரி கிரகங்கள்ங்கிறது சிக்னல் மாதிரி. இட் வில் ஒன்லி இண்டிகேட் வெதர் யூ கேன் ப்ரொசீட் ஃபர்தர் ஆர் நாட். நீ ஹவு யூ யூஸ் தட் சிக்னல், ஹவு யூ ரீட் தட் சிக்னல், ஹவு யூ ஆக்டுங்கிறது இட் இஸ் லெஃப்ட் டு யூ. நீ கொஞ்சம் பாபம் பண்ணியிருக்கேன்னா கஷ்டம் வரப்போகுது. அந்த கஷ்டத்துக்கு பரிகாரமாக நீ கொஞ்சம் சத்காரியம் பண்ணு, இன்னும் புண்ணிய காரியத்தை பண்ணி அதோடைய வேகத்தை குறைச்சிக்கணுங்கிறதுக்காக பரிகாரமான காரியங்கள் கோவிலில் போ, அதே ஒரு விளக்கேற்ற வை, ஒரு அர்ச்சனை பண்ணு, வேறு ஏதோ ஒரு பரிகார கர்மாவை பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறது. அது வந்து ஏற்கனவே நாம் பண்ணியிருக்கக்கூடிய கர்மாவை கொஞ்சம் சாஃபன் பண்ணுறதுக்காக, அந்த இம்பேக்டை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிறதுக்காக தான். துஷ்டகிரக நிவாரணம் அப்படின்னு சொன்னாக்க இட் இஸ் நாட் டு பி கன்ஸ்ட்ரூட் லிட்ரலி. கிரகம் துஷ்டம் இல்லை, கிரகத்தால் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய துஷ்டமான கஷ்டம் இருக்க அதை நிவாரணம் பண்ணக்கூடாதுன்னு அர்த்தம். சர்வபாப பிரசமனம் துஷ்டகிரக நிவாரணு. அது மாத்திரமில்லை, துஸ்வப்னநாசனம் தன்யம் புக்தி முக்தி பிரதாயகம். இந்த துஸ்வப்னநாசனம் 2-3 இடங்களில் வருது. இந்த மகாத்மியத்துடைய 293 ஸ்லோகங்களில் 2-3 இடங்களில் வருது துஸ்வப்னநாசனம்ங்கிறது. இது கஜேந்திர மோட்சத்துக்கும் இப்படி சொல்லியிருக்காள். துஸ்வப்னநாசனம்னு பலஸ்ருதி சொல்லியிருக்க கஜேந்திர மோட்சத்துக்கு. துஸ்வப்னாதி உபசாந்தேன்னு சொல்லியிருக்காள். துஸ்வப்னங்கள்லாம் இருக்கும். துஸ்வப்னநாசனத்துக்கு ராமாயணம் முழுக்க எதுக்காக? ஒரே ஒரு நாம போகும், துஸ்வப்னநாசனாய நமஹா. புண்ணியோ துஸ்வப்னநாசனகான்னு விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தில் வருது. ராத்திரி படுத்துக்கிற போது பகவான் நினைச்சுன்னு படுத்துனாரு, துஸ்வப்னம் வராமல் வந்துடுமே. அந்த துஸ்வப்னநாசகம் தன்யம்னு ஏன் சொல்கிறாருனாக்க, இந்த பிரபஞ்சமே ஒரு சொப்னமாட்டமாக பார்க்கக்கூடிய காட்சி ஆட்டமாக இதை தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ஞானம். தெரிஞ்சுக்காமல் நாம் வந்து சத்தியம் நினச்சிருக்கோம். முழிச்சுன்னு இருக்கிறோது பார்க்கக்கூடிய விஷயத்தை முழிச்சுன்னு இருக்கிறோது நடக்கக்கூடிய விஷயமா நினச்சின்னு இருக்கோம். இது வாஸ்தவத்தில் சொப்பனத்தில் பார்க்கக்கூடிய காட்சி ஆட்டமாக, சொப்பனத்தில் இருக்கக்கூடிய காட்சி சத்தியமா இல்லையான்னு கேட்டால் யூ கேனாட் கிவ் அன் அன்குவாலிஃபைடு ஆன்சர். சொப்பனத்தை பார்க்கக்கூடியவனுக்கு சத்தியம், சொப்பனம் முடிஞ்சு போன உடனே விழித்து கொண்டவனுக்கு அது சத்தியம் இல்லைன்னு தெரியுது. ஒரே நபருக்கு ஒரு நிமிஷத்தில் மாறி போயிடுது. சத்தியமாக இருந்தது முழிச்சுட்டான், ஒரு நிமிஷம் முன்னாடி ஒரு செகண்ட் முன்னாடி தூங்கினான், சொப்னம் பார்த்துருந்தான், அது சத்தியமாக இருந்தது. அடுத்த செகண்ட் முழிச்சுன்னு விட்டான், முழிச்சுன்ற உடனே இது சத்தியம் இல்லைன்னு தெரிகிறது. அந்த மாதிரி பிரபஞ்சமானது விஸ்வம் தர்ப்பண திருஷ்யமான நகரி துல்லியம் நிஜாந்தர்கதம் பஷ்யன்னு ஆத்மனி மாயையா பகிரிவோத்பூதம் யதா நித்ரகா எஸ் சாட்சாத் குருத்தே பிரபோத சமயே சுவாத்மானமேவாத்வயம் தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தகே நமகிதம் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தகே அப்படின்னு முதல் ஸ்லோகத்தில் தட்சிணாமூர்த்தி அஷ்டகத்தில் முதல் ஸ்லோகத்தில் சொல்லிவிட்டார் ஆச்சாரியார். அதனால் பிரபஞ்சம் சத்தியம் நாம் நினச்சின்னு இருக்கோமே, அது வாஸ்தவத்தில் ஒரு சொப்னம்னா நல்ல சொப்னம் கூட இல்லை, ஏன்னா கஷ்டம்தான் நிறைய வந்துட்டுருக்கு. அதனால துஸ்வப்னம். இந்த பிரபஞ்சம் துஸ்வப்னம்னு உணரக்கூடிய ஞானத்தை கொடுக்குன்னு அர்த்தம். துஸ்வப்னநாசனம் தன்யம் புக்தி முக்தி பிரதாயகம். உலகத்தில் இருக்கிற மட்டும் அது சத்தியமாக தோணுறதோனோ, சொப்னத்தை பார்க்குற மட்டும் சத்தியமாக தோணுறதோனோ, அப்போ உனக்கு சாப்பாடு வேண்டியிருக்கு, வஸ்திரம் வேண்டியிருக்கு, தனம் வேண்டியிருக்கு, குடும்பம் நடத்துறதுக்கு திவ்யம் தேவையாக இருக்குது. இது எல்லாத்தையும் கொடுக்கக்கூடியது புக்தி. அப்புறம் சொப்னம் கரைஞ்ச உடனே முக்திதாயகம், புக்தி முக்தி பிரதாயகம். புக்திங்கிறது அனுபவிக்கக்கூடிய போகங்கள், இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள். முக்திங்கிறது இந்த உலகத்தை கடந்து இருக்கக்கூடியது. இந்த லோகத்துக்கும் பரலோகத்துக்கும் ரெண்டுக்கும் அனுகிரகம் பண்ணக்கூடியதாக இருக்குது. ராமச்சந்திர கதோபேதம் சர்வ கல்யாண சித்திதம். ராமனுடைய சரித்திரத்தை சொல்லக்கூடியதாக இருக்குது. ராமச்சந்திர கதோபேதம் சர்வ கல்யாணங்களையும் க்ஷேமத்தையும் கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்குது. அது மாத்திரமில்லை, தர்மார்த்த காம மோக்ஷானாம் ஹேதுபூதம் மகாபலம்
அபூர்வம் புண்ணியபதம் ஸ்ரோதவ்யம் ச பிரயத்னதா. தர்மமோ அர்த்தமோ காமமோ மோட்சமோ 4 விதமான புருஷார்த்தங்கள் அது பின்னாடி சொல்கிறேன். அங்கே ராமாயணத்தை பற்றி பாலகாண்டத்தை சொல்கிற போது காமார்த்த குணசம்யுக்தம் தர்மார்த்த குணவிஸ்தரம் ஸ்லோகம் வரும்போது விஸ்தாரமாக சொல்கிறேன். இந்த தர்மம் அர்த்தம் காமம் மோட்சம்னு சொல்லக்கூடிய 4 புருஷார்த்தங்கள், 4 புருஷார்த்தங்களுக்கும் மூலமாக இருக்கக்கூடியது ஸ்ரீமத் ராமாயணம். தர்மத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்னா ராமாயணத்தில் போகணும். அர்த்தம் வரணும், நியாயமான முறையில் அர்த்தம் வரணும்னாலும் ராமருடைய பிரசாதத்தால் வரணும். அதான் ஐஸ்வர்யம் புத்திரலாபஸ்ச. காமம்னு சொல்லக்கூடிய ஆசை, நியாயமாக தார்மீகமாக இருக்கக்கூடிய ஆசை நிறைவேறணும்னு சொன்னாலும் ராமாயணத்தால் நிறைவேறணும். அதான் புத்திரலாபஸ்ச. அதே மாதிரி மோட்சம் கடைசியில் பகவானுடைய சரணத்தில் போய் சேரக்கூடிய மோட்சத்துக்கும் இதுதான் ஹேத்துவாக இருக்குது. அபூர்வம். இதுக்கு முன்னாடி இப்படி ஒரு காவியம் கிடையாது. அபூர்வம் மாத்திரம் இல்லை, முன்னாடி கிடையாதுங்கிறதுனால பின்னாடியும் கிடையாது. நபூதோன பவிஷ்யதி. ராமாயணத்துக்கு நிகராக வேற ஒரு காவியம் கிடையாது. அபூர்வம் புண்ணியபதம், பரம புண்ணியபதத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்குது. ஸ்ரோதவ்யம் ச பிரயத்னதா. பிரயத்னம் பண்ணி சிரவணம் பண்ணணும்னு விட்டா ராமாயணத்தை. இந்த கலியுடைய தோஷங்களுக்கெல்லாம் என்ன பரிகாரம்னு கேட்டாலோனோ அந்த பரிகாரம் சொல்கிற போது ராமாயணம் பிரயத்னம் பண்ணி, இது என்ன பிரயத்னம் என்ன இருக்குது சிரவணத்துக்கு சொல்கிறவ வேணால் பிரயத்னம் பண்ணணும். நிறைய புஸ்தகத்தை பார்க்கணும், உழைக்கணும். உழைக்காமல் ஒரு நிமிஷம் பேச முடியாது. கேட்குறவாளுக்கு என்ன புஸ்தகம் பார்க்கணும், உட்காந்தா போதுமே. அது ஒன்றும் பேசுறதுக்காக வாயை திறக்க வேண்டியிருக்கு. காதை ஏற்கனவே திறந்து தான் வச்சுருக்கான் சுவாமி. யாருக்கும் காதுக்கு மாத்திரம் மூடியே வைக்கலை. நினச்சி பாரு, இது ஒரு பெரிய அனுகிரகம், பகவான் பண்ணிருக்கக்கூடிய அனுகிரகம். நீ பேச வேண்டாம்னு நினச்சேன்னா வாயை மூடின்னு விடலாம், யூ கேன் க்ளோஸ் யுவர் லிப்ஸ். ஆனால் காது கேட்க வேண்டாம்னு நினச்சா காது தானாக மூடிக்கிறதுக்கு காதுக்கு ஒரு மூடியை வைக்கலை. ஒன்றும் இல்லை, ஒரு துர்நாற்றம் இருந்தால் மூச்சையாவது பிடிச்சின்னு இருந்துடலாம். ஒரு 2 நிமிஷம் அதை தாண்டி போகிற மட்டும், அந்த துர்கந்தம் தாண்டி போகிற மட்டும் 1 நிமிஷம் மூச்சை பிடிச்சின்னு இருந்துடலாம். ஆனால் கேட்க வேண்டாம்னு நினச்சா கையால் தான் காதை மூடிக்கணுமே தவிர காது தானாக மூடிக்கிறதுக்கு ஒரு வழியை வைக்கலை, காதுக்கு ஒரு கவர் வைக்கலை சுவாமி. ஏன் வைக்கலைனாக்க, யாராவது பெரியவா எங்கேயாவது பகவன் நாமா சொல்லுவா, பகவத்குணத்தை சொல்லுவா. அவள் சொல்கிற பொழுது இவனை மீறி இவன் காதில் விழுந்து இவன் ஜென்மா கரையேறட்டுமே. இவனாக போய் ஜென்மாவை கரையேற்றிக்கிறது பிரயத்னம் பண்ண போகிறதில்ல. இவனை மீறி ஈவன் தோ he may not be conscious of it, he may not be a willing participant in it, இவனை மீறி காதில் போய் விழட்டுமே. அதனால தான் ஆண்டானும் சொல்லக்கூடிய சமயத்தில் ஆண்டாள் வந்துட்டு தான் இருப்போம். 30 நாளும் எங்கேயாவது வந்துகிட்டே இருப்போம். என்றைக்கு வரா, எந்த பாஷனம் வருதுன்னா, நான் இப்போ கிரமமாக நமக்கு திருப்பாவை உபன்யாசம் இல்லை, எந்த பாஷனம் வருதுன்னு தெரியாது. அங்கே பேரரவம் கேட்டுலையோ நான் விழிகாலத்தால் எழுந்திருந்து 6வது பாஷனம்னு நினைக்கிறேன். பேரரவம் பகவானுடைய நாமா உரத்த குரல்ல பகவான் உள்ளத்தில் நினச்சி மகான்கள்லாம் உரத்த குரல்ல பகவான் நாமா சொல்லிகிட்டே எழுந்திருப்பாளாம். எதுக்காக விளக்க சொல்லுவானே, is it wearing your religion on your sleeve as the phrase goes in English? It is not so. தாம் பகவன் நாமா சொல்கிறான்னு வெளியில் காட்டிக்கிறதுக்காக சொல்லலை. ஆனால் எத்தனையோ பேர் தூங்கின்னு இருக்கா, போத் லிட்ரலி அண்ட் ஃபிகரேட்டிவ்லி தூங்கின்னு இருக்கா. லிட்ரலாக தூங்குறவாளை எழுப்புறதுக்காக மாத்திரம் இல்லை திருப்பாவை, ஃபிகரேட்டிவாக தூங்கக்கூடியவர்களையும் எழுப்புறதுக்காக தான் திருப்பாவை. நீ தூங்கிகிட்டே இருக்கக்கூடியவர்களை எழுப்புறதுக்கு இந்த பகவன் நாமா தூங்கின்னு இருக்கவா காதில் போய் விழட்டும். பெரிய உரத்த குரல்ல சொன்னால் தூக்கத்துக்கு டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குன்னு நினைச்சிருந்தாவது எழுந்திருக்கட்டுமே அப்படின்னு சொல்லி, வெள்ளத்தரவில் துயிலமர்ந்த வித்தினை உள்ளத்து கொண்டு முனிவர்களும் யோகிகளும் மெல்ல எழுந்து ஹரிகன்ற பேரரவும் உள்ளம் புகுந்து குளிர்ந்தேரோர் எம்பாவாய். இப்படி 6வது பாசுரம். அங்கே புள்ளும் சிலம்பினகான் புள்ளுரையன் கோயில் வெள்ளை விழிசெங்கின் பேரரவம் கேட்டிரையோ பிள்ளாய் எழுந்தினாய் பேய்முதை நச்சுண்டு கள்ளச்சகடம் கலக்கழியக்காலோச்சி. வெள்ளத்தரவில் துயிலமர்ந்த வித்தினை உள்ளத்து கொண்டு முனிவர்களும் யோகிகளும் மெல்ல எழுந்து ஹரி என்ற பேரரவம் உள்ளம் புகுந்து குளிர்ந்து. இப்படி ஒரு சம்பிரதாயம் வந்து ஏதோ ரெம்பாவாய்ங்கிறத சொல்ல மாட்டான். அப்படி ஒரு சம்பிரதாயம் உண்டு. சேர்த்து சொல்கிறதும் ஒரு சம்பிரதாயம் உண்டு. 2 சம்பிரதாயம் உண்டு வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில். உள்ளம் புகுந்து குளிர்ந்து அப்படி பலக்க ஒரு குரல்ல பகவன் நாமா சொல்கிறாள். உத்காயத்தீனாம் அரவிந்தலோச்சனம் ரஜாங்கனானாம் திவம் அஸ்பிருஷத்வனிகி
அப்படின்னு பாகவதத்தில் சொன்னாள். படிகார்த்தால் 4 மணிக்கு எழுந்திருந்து கோபஸ்திரிகள்லாம் தயிர் கிடைக்கிற போது இந்த சப்தமானது பகவன் நாம சொல்லிண்டே கிடைக்கிறாளாம். இந்த ஆகாசத்தை போய் தொடக்கூடியதாக இருந்து இந்த சப்தம் அதை கேட்டு சந்தோஷப்பட்டால் நிரஸ்யதே ஏன திஷாம் அமங்கலம், திக்குகளில் இருக்கக்கூடிய அமங்கலங்கள் எல்லாத்தையும் துவம்சம் பண்ணக்கூடியதாக இருக்குது. அந்த மாதிரி இது பெரிய ஒரு சப்தம் பண்ணியாவது பாக்கி இருக்கிறவா தூங்கிட்டு இருக்கிறவாள் எழுப்பணுங்கிறதுக்காக மகான்கள் வாக்காத பகவத் குணம் சொல்லுவாள். தவறி போயாவது காது பகவன் நாமா விழுந்து இவன் ஜென்மா கரையறட்டுமேங்கிறதுக்காக தான் காதுக்கு மாத்திரம் மூடி இருக்கக்கூடிய ஒரு சக்தியை வைக்கலை. வேணும்னா வேறு ஏதாவது ஒன்று பஞ்சு அடைச்சிக்கணும், இல்லை கையால் முடிக்கணும், அதுவாக மூடுறதுக்கு வழி இல்லாமல் எப்போதுமே ஓப்பனாக வச்சுருக்கார் சுவாமி. இந்த காதை மாத்திரம்தான். கண்ணை முடிண்டுலாம், எமையை முடிண்டுட்டா கண்ணை முடிண்டுடலாம், உதட முடிண்டா வாயை முடிக்கலாம், கையை கூட இப்படி முஷ்டியாக பண்ணிட்டுடலாம், காதை மடித்து வச்சுன்னுடலாம். காதை மாத்திரம் வேறு எக்ஸ்டர்னல் ஹெல்ப் இல்லாமல் காதை முடிக்க முடியாது. இவ்வளவு சுலபமாக ஒரு சிரவணத்தை வச்சுருக்காரே சுவாமி. ஆனால் இங்கே பிரயத்னம் சோதவியஞ்ச பிரயத்னதா, பிரயத்னம் பண்ணி கேட்கணும்னு சொன்னாரே. நான் மனசு தானே இவ்வளவையும் தூண்டி விடுறது. காது கேட்கணும்னாலோ கண்ணு பார்க்கணும்னாலோ மனசு இல்லைன்னா இந்த இந்திரியங்களெல்லாம் வேலை செய்யாது. மனசு தான் உள்ளே இருந்து கண்ணுக்கு தெரியாமல் உள்ளே இருந்து தூண்டி விடக்கூடாது மனசு. அதனால தான் இந்திரியங்களுக்குள்ளே நான் மனசாக இருக்கேன் சுவாமி கீதையில் இந்திரியானாம் மனசாஸ்மி அப்படின்னு சொன்னார். இந்த மனசு ஈடுபடலைன்னா காது ஃபிசிக்கலாக அங்கே உட்கார்ந்துருந்தாலும் கூட மனசு எங்கேயோ ஊல் கேதரிங்னு சொல்லுவாள் இங்கிலீஷில். மனசு எங்கேயோ சஞ்சாரம் பண்ணிட்டே இருந்தால் கேட்ட விஷயம் ரெஜிஸ்டர் ஆகாது. அதனால் யூ மே ஹியர் பட் யூ வில் நாட் லிசன், யூ மே see பட் யூ மே நாட் பர்சீவ் பிகாஸ் த மைண்ட் இஸ் நாட் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் தட். அந்த மாதிரி மனசை கொண்டு ஈடுபடுத்தணும். அப்போ தான் கேட்கக்கூடிய விஷயம் மனசில் போய் நிற்கும். மனசு நிற்கிறதுன்னு சொல்கிற போதும் மனசு ஈடுபட்டால் தானே மனசு நிற்கும். அதனால சோதவியஞ்ச பிரயத்னதா, ஃபிசிக்கலாக போய் ஒரு பெரியவா சொல்லக்கூடிய சமயத்தில் அங்கே போய் உட்கார்றது மாத்திரமில்லை, கவனமாக கேட்கணும். 1000 தடைகள் வரும் ஸ்ரவணத்துக்கு. பகவத்கதா ஸ்ரவணங்கிறது கதியில் ரொம்ப சுலபமான மார்க்கமாக சொல்லியிருக்கா. பகவத்கதா ஸ்ரவணம் பகவன் நாம கீர்த்தனம் இது ரெண்டும் ரொம்ப முக்கியமாக சொல்லியிருக்கா. ஆனால் சுலபமாக இருந்தால் கூட அதுக்கு ஏராளமான தடைகள் வரும். வேறு ஏதாவது காரியங்கள் தினம் காரியங்கள் ஏதாவது வந்துன்னு தான் இருக்கும். லௌகிக காரியம் இல்லாமல் ஒரு நாள் இருக்குதுன்னு எங்கேயாவது உலகத்தில் உண்டா? அளவோஞ்சி சமுத்திர ஸ்நானம் பண்ணுறதுன்னு ஆரம்பித்தா சமுத்திர ஸ்நானமே பண்ணவே முடியாது. எல்லா ப்ராப்ளமும் செட்டில் ஆகட்டும், நான் அப்புறமா ராமாயணம் கேட்குறேன்னா ஜென்மாவில் கேட்கவே முடியாது. ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஒன்றும் இல்லைனாக்க தூக்கமாவது வரும், கண்ணை சொக்கிண்டாவது வரும், ஏதாவது வரும். இது எல்லாத்தையும் மீறி உட்கார்ந்து கேட்கணும். அந்த தான் சோதவியஞ்ச பிரயத்னதா, பிரயத்னம் பண்ணி கேட்கணும். ராமாயணம் கேட்கணுங்கிற பாக்கியம் யாருக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா, யாருக்கு பூரார்ஜிதானி பாபானி நாசம் ஆயாந்தி யஸ்ய வை ராமாயணே மகாப்ரீதிகி தஸ்ய வை பவதி துருவம். ஜென்மாந்தரத்தில் பண்ணியிருக்கக்கூடிய பாப்பங்களெல்லாம் யாருக்கு அழிஞ்சு போகிறதோ அவனுக்கு தான் ராமாயணத்தில் பிரீத்தி, ராமாயணம் கேட்கணுங்கிற ஆசை வருமா. ராமாயணம் கேட்டதுனால பாப்பம் அழிகிறது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், பாப்பமே இல்லாமல் இருந்தால் தான் ராமாயணம் கேட்கணும்னு தோணும். இப்போ இங்கே வந்திருக்கிறவா எல்லாருக்கும் பெரிய புண்ணியம் தான் இது. ராமாயணம் கேட்கணுங்கிறதுக்காக தானே அவாவா பல இடங்கள்லேருந்து வர. இங்கே ஆழ்வார்பேட்டிலேருந்து மாத்திரம் வரல, பல இடங்கள்லேயே எனக்கு தெரியும். நான் பல பேரோடு இன்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். பல இடங்கள்லேருந்து வர ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய டைம் மேபி மோர். இந்த 2 மணி நேரம் கேட்குறத விட அதிகமான டைம் ட்ராவல் பண்ணிட்டு வரவாள்லாம் உண்டு. இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு ஸ்ரத்தை, பகவானுடைய கிருப்பை இவ்வளோ பேரையும் கூட்டி வச்சுருக்கு இங்கே ராமாயணம் கேட்குறதுக்காக. அதனால் ஸ்ரோதவியம் ச பிரயத்னதா புரார்ஜிதானி பாபானி நாசமாயாந்தி யஸ்ய வை. ஜென்மாந்தரத்தில் பண்ணியிருக்கக்கூடிய பாப்பங்கள் எல்லாம் யாருக்கு அழிஞ்சு போகிறதோ ராமாயணே மகா பிரீத்திகி தஸ்ய வை பவதி துருவம். அப்போ தான் ராமாயணத்தில் பிரீத்தி ஏற்படும். ராமாயணம் நாம பரம் து காவ்யம் சுபுண்யதம் வை ஸ்ருணுதத்விஜேந்திராः யஸ்மின் ஸ்ருதேः ஜன்ம ஜராதிநாசः பவதி அதோஷः ச நரோச்சுத ஸ்யாத். ராமாயணம் பரம உத்தமமான காவியமாக இருக்குது, பரம புண்ணியத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்குது. அதை சிரவணம் பண்ணோம். சிரவணம் பண்ணால் என்ன லாபம்னா, எஸ்மின் ஸ்ருதே ஜென்ம ஜராதி நாஷா, மறுபடியும் ஜென்மா இல்லாமல் போயிடும், ஜராங்கிற முதுமை வராமல் இருக்கும்னா. இப்போ வயசானவங்களாம் சீனியர் சிட்டிசன் தான் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்கா இங்கே. அப்போ ராமாயணம் கேட்டால் ஜரா வராதுன்னு சொன்னாலே அதுக்காக
10 வயசு குறைஞ்சி போயிடுமா? குறையாது. சொல்கிறவனுக்கும் குறையலை, கேட்குறவாளுக்கும் குறையலை. வயசு 100 நாள் கேட்டால் அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி ராமாயணம் 100 நாள் வி ஆர் கோயிங் டு பி ஓல்டர். வி ஆர் நாட் கோயிங் டு பி யங்கர் பை எனி ஸ்ட்ரெச் ஆஃப் இமேஜினேஷன். ஆரம்பிக்கிற போது டிசம்பர் 7ஆம் தேதி ஆரம்பிக்கிற போது என்ன வயசோ அதை விட 100 நாள் ப்ளஸ் 100 டேஸ் தான் கூட்டினாகணும் எல்லாருக்கும். இது வந்து எட்டர்னல் ரூல், யாருமே இதுக்கு எக்ஸப்ஷனே கிடையாது. அவன் ஜென்ம ஜராதி நாசகான்னு சொன்னாரே நாட், அதான் முதல்ல ஜென்ம நாசகா அப்புறம் ஜராதி நாசகா. ஜென்மா இல்லாமல் பண்ணிவிடும்னு அர்த்தம். ஜென்மான்னு ஒன்று வந்தால், உடம்புன்னு ஒன்று வந்தால் தானே அதுக்கு முதுமைன்னு ஒன்று வர முடியும். முதுமை வராமல் இருக்கணும்னா ஜென்மா வராமல் இருக்கணும். ஜென்ம ஜராதிநாசகா பவதி அதோஷகா ச நரோச்சுதஸ்யாது. அந்த ராமாயணம் கேட்கக்கூடியவன் எப்படி இருப்பேன்னாள், தோஷங்கள்லாம் விலகி போயிடுறது, அச்சுதனாக இருப்பேன். அச்சுதன்னா சுத்தினா கீழே விழுறதுன்னு அர்த்தம், வீழ்ச்சி. ஈ வில் நாட் ஃபால் டவுன் ஃப்ரம் தி ஹை பெடஸ்டல். உத்தமமான தர்ம மார்க்கத்தேருந்து கீழே விழுந்துட மாட்டான்னு அர்த்தம். அது மாத்திரமில்லை, வரம் வரேண்யம் வரதம் துகாவியம் சந்தாரயத்யாசுச்ச சர்வலோகம். சங்கல்பிதார்த்தப்பிரதம் ஆதிகாவியம் ஸ்ருத்வா து. இந்த ராமாயணத்தை கேட்டால் மனசில் என்னென்ன சங்கல்பம் இருக்கோ, எத்யத் சங்கல்பிதம் சித்தே. என்னுடைய குருநாதர் சுந்தரகாண்ட புஸ்தகம் ஒன்று போட்டால் அது ஆரம்பத்தில் போட்டிருக்கா, எத்யத் சங்கல்பிதம் சித்தே சுகரம் வாபி துஷ்கரம். சுந்தரகாண்ட பாராயணத்தால் மனசில் சங்கல்பம் பண்ணதுன்னா அது சுலபமாக இருந்தாலும் கஷ்டமாக இருந்தாலும் எல்லா காரியங்களும் நினைச்ச காரியங்கள் நிறைவேறும். அதனால் லிஃப்கோவில் ஒரு புஸ்தகம் போட்டால், ஸ்ரீமத் சுந்தரகாண்டமும் சகல காரிய சித்தியம்னு ஒரு புஸ்தகம் போட்டால், லிஃப்கோவில் ஒன்று போட்டால், சகல காரியத்தையும் சங்கல்பிதார்த்த பிரதம் ஆதிகாவியம் ஸ்ருத்வாதுராமஸ்ய பதம் பிரயாதி. இது என்ன பண்ண, சந்தாரயத்தி ஆஷு வரம் வரேண்யம் வரதம் து காவியம். வரம்னா ரொம்ப சிறந்ததுன்னு அர்த்தம். அதுவே வரம் வரேண்யம் வரிஷ்டம்னு சொல்லணும், பாசிட்டிவ் கம்பேரிட்டிவ் சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி மாதிரி. அந்த மாதிரி வரம் வரேண்யம் வரதம் து காவியம், வரங்களுக்கெல்லாம் விதரணம் பண்ணக்கூடிய காவியமாக இருக்குது. சந்தாரயத்யாசுச்ச சர்வலோகம், சர்வலோகங்களையும் கரையேற்றி வைக்கக்கூடியதாக இருக்குது. சமுத்திரம் சம்சாரமாக இருக்கக்கூடிய சமுத்திரத்தை தாண்டி அண்ணண்ட கரையில் கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடியதாக இருக்குது. அதை ஸ்ருத்வா எப்படி இருக்குது, சங்கல்பிதார்த்தப்பிரதம் ஆதிகாவியம். நினைச்ச விஷயங்கள் எல்லாத்தையும், அதாவது தர்ம விரோதமாக இல்லாமல் இருந்தால், தட் கோஸ் வித்வுட் சேயிங். அதார்மிகமாக நான் திருட போகிறேன், எனக்கு ராத்திரி 12 மணிக்கு எனக்கு கதவெல்லாம் திறந்துருக்கணும், அவள் தாப்பா போட மறந்துருக்கணும் அப்படின்னு பிரார்த்திச்சுன்னாக்க சுவாமி ஒன்றும் அதுக்கு அனுகிரகம் பண்ண மாட்டார். அதார்மிகமான விஷயத்துக்கு என்றைக்குமே அனுகிரகம் கிடையாது. எங்கெங்கெல்லாம் ஆசைகள்லாம் நிறைவேறும், நீ நினைக்கக்கூடிய சங்கல்பங்கள்லாம் நிறைவேறும்னு சொல்லியிருக்கக்கூடிய இடங்கள் எல்லாமே தர்மத்துக்கு விரோதமில்லாத சங்கல்பம் அப்படிங்கிறது நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். இதை பாகவதத்தில் ரொம்ப அழகாக எடுத்து காட்டிவிட்டேன். 2 பேரும் கஷ்யபர புருஷனை அடைஞ்சவா. தித்தின்னு அசுர மாதா, அதித்திங்கிறவள் தேவமாதா. அதித்தியாக இருக்கக்கூடிய தேவமாதாவுக்கு ஒரு 12 நாட்கள் அனுஷ்டானம் பண்ண வேண்டிய பயோவிரதத்தை அஷ்டமஸ்கந்தத்தை உபதேசம் பண்ணார். இவ கேட்டது, என்னுடைய குழந்தைகள்னா ராஜ்யத்தை இழந்து திண்டாட்டின்னு இருக்கா, தேவர்களுக்கு க்ஷேமம் ஏற்படுறதுக்கு ஒரு வழியை சொல்லணும்னு தான் கேட்டா. பகவானே தனக்கு பிள்ளையாக வந்து பிறக்கணும்னு கேட்கல. வாஞ்சிதார்த்த பிரதனாக இருக்கக்கூடிய பிரபு வாஞ்சா சமதிக்கம்னு சொன்னாரோன்னு ஆச்சாரியால். அது மாதிரி ஆசைப்பட்டதை விட அதிகமாக பகவானே வாமனாவதாரம் பண்ணிவிட்டாள். 12 நாள் விரதத்தை அனுஷ்டானம் பண்ண அதிதிக்கு. 6ஆவது ஸ்கந்தத்தை திதி 1 வருஷ காலம் அனுஷ்டானம் பண்ணாள். அதே கஷ்யபதம் உபதேசம் பண்ணாள். பும்சவன விரதத்தை அவ நினைச்ச காரியத்துக்கு எதிர்ப்பதமாக பலன் அமைஞ்சு போயிடுது. புத்திரம் இந்திர ஹணம் ரிணேன்னு கேட்டாள். இந்திரனை அழிக்கிறதுக்கு ஒரு பிள்ளை வேணும்னு கேட்டாள். இந்திரனை அழிக்கிறது பதிலாக இந்திரனுடைய கோஷ்டியில் போய் சேரக்கூடிய பிள்ளைகளா, சப்தமுருத்துக்களா, வஜ்ரா எதிர்த்தால் 7 துண்டங்களாக வெட்டப்பட்டு சப்தமுருத்துக்களாக இந்திரனுக்கு தம்பிகளாக போய் சேர்ந்துவிட்டாள். இவன் நினைச்சதுக்கு எதிர்ப்பதமாக இந்திரனை அழிக்கிறதுக்கு பிள்ளை வேணும்னு நினச்சா, இந்திரனுக்கு சகாயம் பண்ணக்கூடிய இந்திரனுக்கு தம்பியாக போய் சேர்ந்துவிட்டா. இந்த 7 பேரும் ஒரே புருஷன்தான் உபதேசம் பண்ணிருக்கார். இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டைம் பார்த்தேன்னா 30 பங்கு அதிகம். இவள் 12 நாள், அவள் 12 மாதம். 12 மாதம் அனுஷ்டானம் பண்ணவளுக்கு விபரீதமான பலன், 12 நாள் அனுஷ்டானம் பண்ணுறதுக்கு எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமான பலன். என்ன காரணம்னா, என் குழந்தைகள் நன்னா இருக்கணும்னு கேட்டால் தேவமாதாவாக இருக்கக்கூடிய அதிதி.
அது நியாயமான கோரிக்கை. எல்லா பெற்றோர்களும் அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டி யார் வேணால் என் குழந்தை நல்லா இருக்கணும், என் பேரன் பேத்தி நல்லா இருக்கணும் கேட்குறது தப்பே கிடையாது. எல்லாரும் அப்படி தான் கேட்பா. அதுக்கு சுவாமி அனுகிரகம் பண்ணுவார். வேற ஒருத்தனுடைய பிள்ளையாக இருக்கக்கூடிய இந்திரன் அழியணும்னு கேட்டாலோனோ தித்தி, அதனால சுவாமி அனுகிரகம் இல்லை. நீ உன்னுடைய எண்ணம் சுத்தமாக இருக்கிற மட்டும் சங்கல்பிதார்த்தப்பிரதம் ஆதிகாவியம், சங்கல்பிதமாக இருக்கக்கூடிய எண்ணங்களெல்லாம் நிறைவேறும்னா இதுதான் அர்த்தம். தார்மீகமாக இருக்கக்கூடிய எண்ணமாக இருந்தால் நிறைவேறும்னு அர்த்தம். அதார்மிகமாக இருக்கக்கூடிய எண்ணத்தை ஒருத்தன் கேட்டான்னா தர்மமே வடிவெடுத்த ராமன் போய் அதுக்கு அனுகிரகம் பண்ணுகிறா. சங்கல்பிதார்த்தப்பிரதமாதிகாவியம் சுத்வாது ராமஸ்ய பதம் பிரயாதி. இதை கேட்டால் என்ன பலனால் ராமனுடைய சரணத்தில் போய் சேர்றாள். பிரம்மேஷ விஷ்ணுவாக்கிய ஷரீரபேதைஹி விஸ்வம் சிஜத்யத்ய பாதி யஸ்ய தம் ஆதிதேவம் பரமம் வரேண்யம் ஆஹதாய சேதசி உபயாதி முக்திம். ராமன்னு சாதாரணமாக ஒரு நீலமேக சாமளமாக இருக்கக்கூடிய ரூபம் நினைச்சுடாதே. எந்த பிரபு விஷ்ணுவாக இருந்து ரட்சிக்கிறானோ, பிரம்மாவாக இருந்து சிருஷ்டிக்கிறானோ, விஸ்வம் சிஜதி அத்திச்ச பாதியஸ்ச, அந்த உலகத்தை முழுக்க லயகாலத்தில் தனக்குள்ளே இழுத்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஈஸ்வரனாக எந்த பிரபு இருக்கானோ, விஷ்ணுவாக இருந்து உலகத்தெல்லாம் இவன் ரட்சிக்கிறானோ, அப்பே தம் ஆதிதேவம் வரதம் வரேண்யம் பரமம் வரேண்யம், அப்பேற்பட்ட பரபிரம்மமாக இருக்கக்கூடிய பிரபுவை ஆதாய சேதசி உபயாதி முக்திம், ஹிருதயத்தில் எவன் ஒருத்தன் பரபிரம்மத்தை தியானம் பண்ணுறானோ அவன் மோட்சத்தை போய் அடைகிறான். இந்த ராமாயணத்தை 3 மாதங்களில் ரொம்ப விசேஷமாக சொல்லிருக்க. சைத்ரே மாகே கார்த்திகே ச சிதே பக்ஷே ச வாச்சகேத் நவாக சுமஹாபுண்ணியம் ஸ்ரோதவியஞ்ச பிரயத்னதா. திரும்பி திரும்பி ஸ்ரோதவியஞ்ச பிரயத்னதான்னு 3-4 இடங்களில் வருது இந்த 5 அத்தியாயங்களுக்குள்ள. சிரமப்பட்டு பிரயத்னம் பண்ணி கேட்கணுங்கிற நவாக்கிரமமாக கேட்கணும். சைத்திர மாதம்னா பங்குனி அமாவாசையிலேருந்து சித்திர அமாவாசைக்குள்ளே இருக்கக்கூடியது சைத்திர மாதம். மாக மாதம் முழுக்க நமக்கு உபன்யாசம் இருக்குது. இங்கே ராமாயணம் தொடர்ந்து மாக மாதம் முழுக்க வரப்போகுது. மாக மாதங்கிறது தை அமாவாசையிலேருந்து மாசி அமாவாசை பர்யந்தம் மாக மாதம். மாக ஸ்நானம் ரொம்ப விசேஷமாக சொல்லியிருக்க. 3 மாதங்கள் அந்த கார்த்திகை ஊர்ஜேன்னு சொல்லக்கூடியது கார்த்திகை மாதம். சைத்திரே மாகே கார்த்திகேச்ச. இது எப்படி இருக்குனாக்க கார்த்திகை மாதத்தில் செய்யக்கூடிய ராமாயண பாகத்துடைய பெருமை 2வது அத்தியாயத்தில் சொல்ல போகிறேன். அதான் கிருதயுக சம்பந்தப்பட்ட சரித்திரமாக இருக்குது. மாக மாதத்துடைய ராமாயணத்துடைய பெருமை நவாகத்துடைய பெருமை 3வது அத்தியாயம், அது துவாபர யுக சம்பந்தப்பட்ட சரித்திரமாக இருக்குது. அப்புறம் சைத்திர மாதத்தில் செய்யக்கூடிய ராமாயண பாகத்துடைய பெருமை கலியுக சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்குது 4வது அத்தியாயம். அப்படி ஒவ்வொரு அத்தியாயத்தில் ஒரு யுக சம்பந்தம் மாத்திரம் இல்லை, ஒவ்வொரு மாதத்துடைய அந்நிய மாதம் பிரவக்ஷாமின்னு ஆரம்பிக்கும். அந்த அத்தியாயங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வேற ஒரு மாதத்தை நடத்தின நவாகத்துடைய பெருமையை சொல்கிறேன்னு அடுத்தாப்புல சொல்லுவார். முதல்ல கார்த்திகை மாதத்தை சொன்னார். கார்த்திகை மாதம்னா நம்மளோட கார்த்திகை இல்லை, ஐப்பசி அமாவாசையிலேருந்து கார்த்திகை அமாவாசை வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய கார்த்திகை மாதம் சாந்திரமான கணக்கில் இருக்கக்கூடியது ஊர்ஜ மாதம்னு சொல்கிறது. அது மாதிரி சைத்ரே மாகே கார்த்திகேச்ச சிதே பக்ஷே ச வாச்சகேத். சிதே பக்ஷே அதாவது சுக்லபக்ஷம்னு அர்த்தம். சுக்லபக்ஷத்தில் போய் நவாக சுமஹாபுண்ணியம் ஸ்ரோதவியஞ்ச பிரயத்னதா. அப்படி சிரவணம் பண்ணக்கூடியவாளுக்கு என்ன பலன்னாள்? திரிசப்தகுலசம்யுக்தா சர்வபாப விவர்ஜிதா பிரயாதி விஷ்ணுபவனம் எத்திர கத்வா நசோச்சதி. 21 தலைமுறைகள் மூதாதையர்களோடு சேர்ந்து, அது திரிசப்தகுல சம்யுக்தான்னு சொல்லியிருக்கார். மூதாதையர்கள் தான் 21 தலைமுறைன்னு அர்த்தம் இல்லை. வேறு இடத்துல சொல்கிற போது வேறு புராணத்தில் தசபூர்வாம் தசாபலாம், முன்னாடி 10 தலைமுறை பின்னாடி 10 தலைமுறை, இவனையும் சேர்த்து 21 தலைமுறை. யார் கேட்குறானோ, யார் சிரவணம் பண்ணுறாளோ, யார் படிக்கிறாளோ அவளையும் சேர்த்து 21 தலைமுறை. திரிசப்தகுலசம் யுக்தா சர்வபாப விவர்ஜிதா. சர்வ பாபங்களும் நிவர்த்தியாகி விஷ்ணு லோகத்தில் போய் பகவானுடைய சனத்தில் போய் இருக்கா. எத்தகத்துவா நசோச்சதி. அங்கே போனால் என்ன பலன்னு? நான் இங்கே இருந்துட்டு போனேனே, எதுக்காக விஷ்ணு லோகத்துக்கு போவானே, இங்கே இருந்துட்டு போனேனே. அங்கே போனால் எத்தகத்துவா நசோச்சதி. வருத்தமே கிடையாது, சோகம் கிடையாது. இந்த உலகத்தில் இருந்தால் சோகம் உண்டு, பகவானுடைய சரணத்தில் போய் சேர்ந்துவிட்டா சோகம் இல்லை, துக்கம் இல்லை. அது மாத்திரம் இல்லை,
ராமாயண பராயச்சே, இது ரெண்டு விதமாக வருது. ராமநாம பராயச்சேன்னு ஒரு இடத்துல வருது, ராமாயண பராயச்சேன்னு ஒரு இடத்துல வருது. யாரெல்லாம் ராமாயணமே உயிர் மூச்சா வச்சுன்னு இருக்காளோன்னு அர்த்தம். இல்லை ராமநாமாவையே யார் உயிர் மூச்சா வச்சுன்னு இருக்காளோ தேயேவ கிருதகிருத்தியாச்ச கதிர்தான் கதிர் பாதத்தே கீதான். எப்போதும் ராமநாமாவையே யார் உச்சரிச்சுன்னு இருக்காளோ ராமநாம பராயேச்ச கோரே கலியுகே த்விஜாக. இந்த கோரமான கலியில் எப்போதும் ராமநாமா யாருடைய வாக்கில் இருக்கோ அவள் தான் ஜென்மாவை கிருதார்த்தமாக பண்ணிண்டுவா. ந கதிர் பாதத்தே ஹிதான்னு. கலி அவள்கிட்ட கிட்டக்கவே திரும்பி பார்க்காது, அவள் திசையிலேயே கலி வரமாட்டான். அது மாத்திரம் இல்லை, பாகவத மகாத்மியத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் ஆல்மோஸ்ட் ஐடென்டிக்கலாக 2-3 ஸ்லோகங்கள் ராமாயண மகாத்மியத்திலையும் வருது. தாவத் பாபானி தேகேஸ்மின் நிவசந்தி தபோதனாக யாவன்ன ஸ்ரூயதே சம்யக் ஸ்ரீமத் ராமாயணம் நரைகி. சரீரத்தில் பாபங்கள்லாம் எத்தனை நாளைக்கு இருக்கும்னா ராமாயணத்தை சிரவணம் பண்ணாமல் இருக்கிற மட்டும்தான் பாபம். சிரவணம் பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சுன்னா பாபங்கள் தான் மறந்து போயிடுறது. யாவத் ராமாயணம் தாவத் பாபானி தேகேஸ்மின் நிவசந்தி தபோதனாக யாவன்ன ஸ்ரூயதே சம்யக்கு ஸ்ரீமத் ராமாயணம் நரைகி. இங்கே ராமாயண மகாத்மியத்தில் யாவன்ன ஸ்ரூயதே சம்யக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதம் நரைகின்னு பாகவத மகாத்மியத்தில். அது மாத்திரம் இல்லை, இது தேசில் கிடைக்காது, இந்த ராமாயண நவாகமானது தேசில் கிடைக்காது. துர்லபைவ கதா லோகே ஸ்ரீமத் ராமாயணோத்பவா கோட்டி ஜன்ம சமுத்தேன புண்ணியனைவ து லப்யதேகே. ராமாயணத்துடைய கதை ரொம்ப துர்லபம், தேசில் கிடைக்காது. கோடி ஜென்மாக்கள புண்ணியம் பண்ணியிருந்தால் தான் ராமாயண சிரவணம் பண்ண முடியும். பாகவதத்துக்கு இதே மாதிரி சொல்லியிருக்காள். அது கோடி ஜென்ம சமுத்தேன புண்ணியனைவ து லப்யதே காமனாக இருக்குது. அங்கே பத்மபுராணத்தில் பாகவத மகாத்மியத்துலையும் இருக்குது, ராமாயண மகாத்மியத்துலையும் இருக்குது. பாகவத மகாத்மியம் ரொம்ப பிரசித்தமாக இருக்குது. சாதாரணமாக சப்தாமஸ்வரவா எல்லாரும் மகாத்மியம் சொல்லுவாள். இந்த ராமாயண மகாத்மியம் அவ்வளோ பிரசித்தமாக இல்லை. இப்போ 2023 எண்டில் ஆல்மோஸ்ட் 1 இயர் பேக் சிங்கேரியில் ஒரு சாம்ராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் பண்ணால் உபன்யாசம் என்ன அழைச்சிருந்தால் நாங்கள் போய் ஒரு சுந்தரகாண்டம் மாத்திரம் ஒரு 14 நாளைக்கு சொன்னாங்க. இப்போ சிங்கேரி சன்னிதானத்தை முதல் நாள் இன்றைக்கி இந்த மகாத்மா பாராயணம் பண்ணால், அப்புறம் 9 நாளில் ராமாயண வாக பாராயணம். இது மாதிரி சன்னிதானமே கேட்டேன், இது மாதிரி மகாத்மா பாராயணம் இன்றைக்கின்னு சொன்ன உடனே கொஞ்சம் அபூர்வமாக இருக்கே, எங்கே இருக்குது அப்படின்னு எங்கிட்ட சன்னிதானமே எங்கிட்ட கேட்டார். ஸ்காந்தத்தில் இருக்குது, அது மாதிரி 5 அத்தியாயங்கள் இருக்குது. அதில் ஆல்மோஸ்ட் ஐடென்டிக்கலாக ஸ்லோகம் இருக்குது. துர்லபைவ கதாலோகே ஸ்ரீமத் ராமாயணோத்பவா கோட்டி ஜன்ம சமுத்தேன புண்ணியனைவ து லப்யதே. கதா ராமாயணஸ்யாபி நித்யம் பவதி யத்கிருஹே தத்கிருஹம் தீர்த்தரூபம் ஹி துஷ்டானாம் பாபநாசனுஹு. ராமாயணத்தை நீ படிக்க வேண்டாம், கேட்க வேண்டாம், ராமாயண புஸ்தகமாவது ஆற்றுல இருக்கட்டும்னு விட்டேன். கதா பாகவதஸ்யாபி நித்தியம் கதா பாகவதஸ்யாபி நாங்கள் பாகவத மகாத்மியத்தில், கதா ராமாயணஸ்யாபி நித்தியம் பவதி யத்கிருஹே ராமாயண மகாத்மியத்தில். அந்த கிரகமே புண்ணிய தீர்த்தமாக பெறுறது. தனியாக நீ கங்கையோ யமுனையோ காவேரியோ நர்மதியோ தேடின்னு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. வசதாம் பாபநாசனம்னு பாகவத மகாத்மியத்தில். இங்கே துஷ்டானாம் பாபநாசனு, துஷ்டர்களுக்கெல்லாம் பாபத்தை போக்கி வைக்கக்கூடியதாக இருக்குது. கிரகத்தில் புஸ்தகமாவது இருக்கணும், அது அவசியம் இருக்கணும். நான் பல இடங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன். அவள் பஞ்சரத்னம்னு வாட்டிப்பிடிக்கின் பெரியவா சொல்லுவா. பக்தி மார்க்கத்துக்கு ஒரு பஞ்சரத்னம், தியாகராஜ சுவாமிகள் பண்ண பஞ்சரத்னம் பிரசித்தமாக இருக்குது. அந்த தியாக பிரம்ம ஆராதனையும் வரும். இந்த 100 நாளைக்குள்ளே எத்தனை புண்ணிய காலங்கள் வரும் தெரியுமோ. நம்ம முன்னாடி தத்தாத்திய ஜெயந்தியை பார்த்தோம், குருவாயூர் ஏகாசி ஆச்சு, வைகுண்ட ஏகாசி வரப்பொழுது, இன்றைக்கி பரசுராம ஜெயந்தி, அப்புறம் ரத சப்தமி, பீஷ்மாஷ்டமி, உத்தராயண புண்ணியகாலம், சிவராத்திரி, நிறைய புண்ணியகாலங்கள்லாம் வருது. இந்த 100 நாளைக்குள்ளே ஏராளமான புண்ணியகாலங்கள்லாம் வருது. இந்த தியாகராஜ சுவாமிகளுடைய பகுல பஞ்சமியும் அது வரும், நடுவில் ஒரு நாளைக்கு வரும். அது பிரசித்தமாக இருக்குது. தியாகராஜ சுவாமிகள் பண்ண பஞ்சரத்னம். பக்தி மார்க்கத்துக்கு ஒரு பஞ்சரத்னம் சொல்லுவாள். ராமாயணம், பாகவதம், பகவத்கீதை, நாராயணியம், விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம். இந்த 5 எல்லா கிரகங்கள்லேயும் இந்த புஸ்தகம் இருக்கணும். அதனால் நாம் வேறு என்ன செய்கிறோமோ இல்லையோ, சாதாரணமாக 2 பிள்ளை இருந்தால்
2 ஃப்ளாட் வாங்கி வைக்கிறா. ஏதோ ஒரு இஎம்ஐயாவது கட்டி அது வாடகை விட்டு அந்த வாடகையிலேருந்தாவது இஎம்ஐ ஓரளவுக்கு கட்டுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும், பின்னாடி குழந்தைகளுக்கு ஏதோ ஒரு அசெட் இருக்கட்டும்னு வாங்கி வைக்கிற மாதிரி கடைசியில் அந்த ஃப்ளாட்டு நிற்கிறதா. அந்த பையன் யோகியதையற்றவனாக இருந்தான்னா அப்பா கஷ்டப்பட்டு வாங்கியிருக்க ஃப்ளாட்டை தான் ஒரே நாளில் சூறையாடி எங்கேயாவது கடன் வாங்கி அந்த கடனை தீர்க்கிறதுக்கு ஃப்ளாட்டை விற்றுடுவோம். அது மாதிரி ஆகிடும். அது மாதிரி குடும்பங்கள்லாம் நடக்கிறது. இது அழியாத செல்வமாக ஒரு 5 புஸ்தகங்களை ஃப்ளாட் வாங்கிறதுக்கு நிறைய கோடிக்கணக்கான ரூபாய் செலவாகுது. இப்போ லட்சமாக இல்லை, கோடிக்கணக்காக எடுத்து ரூபா செலவாகுது. அவ்வளோதான் ஆகாது. ஒரு 1000 ரூபாக்குள்ளே 1500 தான் செலவாகும். மொத்தமாக 1000 ரூபா தான் செலவாகும். வெறும் 1000 ரூபா தான், பல ஆயிரங்கள்லாம் இல்லை, ஒரு 1000 ரூபா கூட தான் செலவாகும். ஏன்னா நிறைய சப்சிடைஸ் பண்ணி நிறைய புஸ்தகங்கள் தான் போட்டிருக்கா. ராமாயணம், பாகவதம், பகவத்கீதை, விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம், நாராயணியம், இந்த 5 புஸ்தகங்களையும் நம்ம மாற்றி குழந்தை பொண்ணோ பிள்ளையோ கல்யாணம் ஆகிறபோது கல்யாணத்துக்கு வேறு என்னதாமோ சீரெல்லாம் வாங்கி கொடுக்குறோம், நகை வஸ்திரம் அது இது எல்லாம் வாங்கி கொடுக்குறோம். இது எல்லாத்தையும் விட ரொம்ப முக்கியமாக இந்த ஒரு செட்டு, இந்த புஸ்தகம். நீ தனியாக கொடுத்துனா இருக்கியாப்பா? தனி கொடுத்துனா இருந்தால் இது இருக்கட்டும். இது தனி கொடுத்ததுக்கு வேணுங்கிற பாத்திரம் பண்ணங்கள்லாம் இருக்கிறது இருக்கட்டும். இது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கணும். பூஜா கிரகத்தில் சுவாமி படத்து பக்கத்தில் இதை வச்சு என்றைக்காவது ஒரு நாளைக்கு உனக்கு படிக்கணும்னு தோணும். அன்றைக்கி சௌரியமாக இருக்கும். இந்த புஸ்தகம் ஆற்றுல இருந்தாலே உனக்கு ரட்சை. அது மாதிரி ஒவ்வொரு குடும்பத்துலேயும் நம்ம குழந்தைகளுக்கு செய்யக்கூடிய சீரில் இதை சேர்த்துக்கணும். நான் அந்த புஸ்தக கம்பெனிக்கு எனக்கு சம்பந்தம் கிடையாது, அதை முதல்ல சொல்லிவிட்றேன். அவளுக்கு ஏதோ சேல்ஸை ப்ரமோட் பண்ணுற மாதிரி நினச்சி செய்யப்படாது. மொத்தத்தில் ராமாயணமோ பாகவதமோ, ஏன்னா நான் இந்த எடிஷன்லாம் பார்த்தேன்னாக்க மொத்தமாக பார்த்தா ஒரு 10,000 காப்பி 20,000 காப்பி இவ்வளோ தான் போட்டிருக்கான். மொத்தமாக எத்தனையோ எடிஷன் போட்டு எல்லாம் சேர்த்தா ஒரு 50,000 காப்பி இருக்கும். 10 எடிஷன் பார்த்தேன்னா மொத்தமாக 50,000 காப்பி இருக்கும். ரஃபாக ஒரு கணக்கு போட்டேன்னா 140 கோடி ஜனங்கள் இருக்கிற தேசத்தில் 70 கோடி 50% ஹிந்துஸ்னு வச்சுங்கோ. இந்த 70 கோடியில் 50% தான் பிலீவர்ஸ்னு வச்சுங்கோ. நாஸ்திகனாக இருக்கா 50% விட்டுட்டா கூட 35 கோடினா ஒரு குடும்பத்துக்கு 5 பேர்னு கணக்கு போட்டுட்டேன்னா ரஃபா 7 கோடி குடும்பங்கள். 7 கோடி குடும்பத்துக்கு 7 கோடி காப்பீஸ் இருக்கணுமா வேண்டாமா? எங்கேயோ கோடியில் இருக்குது அந்த காப்பீஸுடைய பிரிண்ட்டும், இங்கே 7 கோடி ஜனங்களுக்கும் சம்மந்தம் இல்லாமல் இருக்குது. அப்படி இருக்கப்படாது. கோடிக்கணக்காக பிரிண்ட் ஆகணும். நியூஸ் பேப்பர் அது இது டேப்லாய்டு என்னெல்லாமோ கோடிக்கணக்காக லார்ஜஸ்ட் சர்க்குலேஷன் இந்த வேர்ல்டு ஏதோ அட்வர்டைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான். ராமாயணமும் பாகவதமும் பகவத்கீதையும் அது நியூஸ் பேப்பர் உடனே கேட்பா. நியூஸ் பேப்பர்னாக்க ஒரு மாதம் முடிஞ்ச உடனே ரத்திவாலாவுக்கு போட்டால் போட்ட பணம் கிட்டத்தட்ட பாதி பணம் எடுத்து விட முடிகிறது. அவன் ரத்திவாலா எடுத்துன்னு போகிறானே. இது ரத்திவாலாட்டு போட வேண்டாம், சாஸ்வதமாக இருக்க வேண்டியது. அது நியூஸ் பேப்பர் அதுக்கு ஒன்றும் பிரயோஜனம் ஒன்றும் இல்லை. நேற்றுக்கு டிவியில் பார்த்த நியூஸ் தான் இன்றைக்கி பிரிண்டில் வருது. இது ஒன்றும் புண்ணியம் இல்லை, புருஷார்த்தம் இல்லை, ஏதோ ஒரு பழக்கமாக எடுத்து பார்த்துட்டு இருக்கா, அவ்வளவுதான். இது சாஸ்வதமாக இருக்கக்கூடிய க்ஷேமம் தான் இது. அதனால் கதா ராமாயணஸ்யாபி நித்தியம் பவதி யத்கிருஹே தத்கிருஹம் தீர்த்தரூபம் ஹி. தனியாக கங்கையை தேடிண்டு கங்கா ஸ்நானத்துக்கு போக வேண்டாம், காவேரி ஸ்நானத்துக்கு போக வேண்டாம். ராமாயணம் ஆற்றுல இருந்து கொடுத்துனாக்க துஷ்டானாம் பாபநாசனம், அங்கே வசதாம் பாபநாசனம் தான் பாகவத மகாத்மியத்தில். அந்த கிரகத்தில் வாசம் பண்ணக்கூடியவா எல்லாருக்கும் பாபத்தை போக்கி வைக்கும் நாள், துஷ்டர்களுக்கு பாபத்தை போக்கிக்கும். ஏன்னா துஷ்டம் தானே பாபம் பண்ண போகிறான். துஷ்டானாம் பாபநாசனம். இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இந்த ராமாயணத்துடைய பெருமையை சனகாதிகளுக்கு, சனத்குமாருக்கு முக்கியமாக நாரதர் சொன்னார். சனகாத்யா மகாத்மானஹா. அடுத்த 2வது அத்தியாயம் ஆரம்பம். சனகாத்யா மகாத்மானஹா பிரம்மணஸ்தனயா ஸ்மிருதாக. பிரம்மாவுடைய 4 பிள்ளைகள் சனகாதிகள். சனகர், சனந்தனர், சனத்குமாரர், சனாதனர்னு 4 பேர். அது பேர் இங்கே சொல்லிருக்க. சனசுஜாதருடைய பேர் இங்கே சொல்லலை. அந்த ஒருத்தருக்கு சனசுஜாதர்னு பேர் இருக்குன்னு நாம் அனுமானம் பண்ணிக்க முடியாது இருக்குது. ஏன்னா அவர் தான் சனசுஜாதகத்தை உபதேசம் பண்ணார் திருதராஷ்டிரனுக்குன்னு மகாபாரதத்தில் இருக்குது. இங்கே அந்த சனசுஜாதருடைய பேரை சொல்லலை. இவ பிரம்மணஸ்தனயா ஸ்மிருதாக. அவள் எப்போதும் பகவத் தியானத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள். சர்வே தே ஹியூத்வரே தசா. நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரிகள். சிருஷ்டி பண்ணணும்னு அவளுக்கு உத்தரவு போட்டார் பிரம்மா. நாங்கள் ஒன்றும் இந்த சிருஷ்டியில் பிரவೃತ್ತಿயில் ஈடுபடுறதுக்கு தயாராக இல்லை, பகவானுடைய சரணத்திலேயே எங்களுக்கு மனசு இருக்குது, நாங்கள் தியானம் பண்ணி இருக்க போகிறோம்னு சொல்லி பாத பக்தி ரசிக்காக ஜகுகுர் நவாணி நாராயணத்தை போய் சொல்கிறார். தாவத் சசர்ஜ மனசா சனகம் சனந்தம் பூய சனாதனமுனிஞ்ச சனத்குமாரம் தே சிருஷ்டிகர்மணி துதேன நியுஜ்யமானாக त्वत्पाद भक्ति रसिकाः जगुर्नवाणिकीं.
அவ சனகாத்யா மகாத்மானஹ பிரம்மணஸ்தனயா ஸ்மிருதாக. அவ வைகுண்டத்திலேயே எப்போது இருக்கக்கூடியவர்கள், மகாத்மாக்கள், ஊர்துவரேதஸ்விகள், நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரிகள். அது மாத்திரமில்லை, தர்மாத்மானோ மகாத்மானஹ பிரம்மத்தியான பராயணாக கோட்டிசூரிய பிரதீகாஷாக. கோடி சூரியன்கள் ஒரே சமயத்தில் உதிச்ச மாதிரி அப்படி பிரகாசத்தோடு ஜொலிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்காள். அவள் ஒரு சமயம் என்ன பண்ணாள், மேருஷ்ருங்கே சமாஜக்முஹு வீஹீக்ஷித்தும் பிரம்மண சபாம். மேரு பர்வதத்தில், மேருடைய உச்சியில் இருக்கக்கூடிய இந்த சிகரத்தில் பிரம்மாவுடைய சரஸை பார்க்கணும்னு அங்கே வந்து சேர்ந்தாள். அங்கே கங்கை ஓடின்றிருக்காள். விஷ்ணுவுடைய சரணத்திலேருந்து ஏற்பட்ட கங்கை ஓடின்றிருக்காள். கங்கையை பார்த்த உடனே சீதான்னு ஒரு பேர் கங்கைக்கு. கங்கையிலேருந்து பிரிஞ்சு வரக்கூடிய இந்த பிரவாகங்களுக்கு சீதா, அலகநந்தா இப்படிகள்லாம் பேர். சக்ஷு, பத்ரா, சீதா, அலகநந்தான்னு நாலு. இது பாகவதத்தில் பஞ்சமஸ்கந்தத்தில் சொல்லியிருக்க. பாகவதத்தில் சொல்கிற போது இன்னொரு விஷயம் ஞாபகம் வருது. நேற்றுக்கு பாகவதத்தில் 3 இடத்துல ராமனுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணாள், ராமாவதாரம் நமஸ்காரம் பண்ணான்னு சொன்னேன். அது ராமாவதாரம் சொல்லக்கூடிய நமஸ்கந்தத்தில் மாத்திரம் இல்லை, ராமாவதாரத்துக்கு ரெஃபரன்ஸே 3 இடங்கள் இருக்குது. பஞ்சமஸ்கந்தத்தில் அங்கே கிம்புருஷ வருஷத்தை சொல்கிற போது ராமனை சொன்னாள், நவமஸ்கந்தத்தில் கதையை சொன்னாள். அப்புறம் ஏகாதச ஸ்கந்தத்தில் போய் கதியில் ராமனுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுவாள்னு 2 ஸ்லோகங்கள். தியேயம் சதா பரிபவக்னம் அபீஷ்டதோகம் தீர்த்தாஸ்பதம் சிவ விரிஞ்சினுதம் சரண்யம் பிருத்தியார்த்திகம் பிரணதபாத பவாப்திபோதம் வந்தே மகாபுருஷா தே சரணாரவிந்தம் தியக்த்வா சுதுஸ்த்யஜ சுரேப்சிதராஜ்யலக்ஷ்மீம் தர்மிஷ்டார்யவச்சசா யதகாதரண்யம் மாயாமிருகம் தயிதகேப்சிதம் அன்வதாவத் வந்தே மகாபுருஷா தே சரணாரவிந்தம். இப்படி 2 ஸ்லோகங்களால் நமஸ்காரம் பண்ணிருக்காள். எங்கேயாவது அவகாசம் வரபோது இந்த ஸ்லோகங்களுக்கு அர்த்தம் அப்புறமா சொல்கிறேன். இந்த பாகவதத்தில் போய் பஞ்சமஸ்கந்தத்தில் சொல்கிற போது சக்ஷுர், பத்ரா, சீதா, அலகநந்தான்னு 4 அந்த கங்கை பிரிகிறத சொல்லியிருக்காள். சீதான்னு பேராக அந்த மகாமேருவில் அங்கே பிரியக்கூடிய கங்கைக்கு சீதையை பார்த்த உடனே அவள் பிரதிதௌஜசா ஸ்நானம் பண்ணணும்னு தயாராகிட்டாள். அந்த சமயத்தில் நாரதர் அங்கே வந்து சேர்றார். நாரதர் வந்தார்னா வருமன் வருவரா பகவன் நாமா சொல்லிண்டே வராள். நாராயணா அச்சுதா அனந்தா வாசுதேவ ஜனார்தனா யஜ்ஞேஷ யஜ்ஞபுருஷா ராம விஷ்ணோ நமோஸ்துதே இத்யுச்சரன் ஹரேர்நாம பாவயன் அகிலம் ஜகத் தத்ராஜகாம நாரதः ஸ்துவன் கங்காம் தத்ராஜகாம ஸ்துவன் கங்காம் முனிஹி லோகைகபாவனீம். பகவன் நாமாவை நாராயணா அச்சுதா அனந்தா வாசுதேவா ஜனார்தனா ராமா விஷ்ணு யஜ்ஞேஷா யஜ்ஞபுருஷான்னு பகவன் நாமாவை சொல்லி நமஸ்காரம் பண்ணிட்டே வராளாம். ஆஜகாம ஸ்துவன் கங்காம் முனிகி லோகைக பாவனி. கங்கையை கொண்டாடிண்டே வராள். உலகத்தை முழுக்க பாவனம் பண்ணக்கூடிய கங்கையை கொண்டாடிண்டே நாரதர் அங்கே வந்து சேர்ந்தாள். நாரதரை பார்த்த உடனே சனகாதிகள்லாம் நாரதரை பார்த்து பிரார்த்திக்க இந்த சனத்குமாரருக்கு எடுத்து ராமாயணத்துடைய பெருமையை நாரதர் உபதேசம் பண்ணுறத சௌனகாதிகளுக்கு சூதர் எடுத்து நைமிஷானத்தை சொன்னார். அப்படிதான் கதை. அந்த மேற்கொண்டு இருக்கக்கூடிய மகாத்மியம் நாளைக்கு தொடர்ந்து பார்ப்போம். இது 2வது அத்தியாயம் ஆரம்பமாயிருக்கு. மகாத்மியம் 5 அத்தியாயங்களில் ஒரு அத்தியாயம் முடிஞ்சு 2வது அத்தியாயம் ஆரம்பமாயிருக்கு. மேற்கொண்டு இருக்கக்கூடிய சரித்திரங்களை பார்த்து நாளைக்கு ஹோப்ஃபுல்லி நாளைக்கு பூர்த்தி ஆகிடணும். மகாத்மியம் பூர்த்தி ஆகிடுச்சுன்னா மேலே டெக்ஸ்ட்டுக்கு வந்துவிடலாம், தபஸ்வாத்தியாயம் எழுதுறதுக்கு நேராக வந்துவிடலாம். பகவான் இது எப்படி பண்ணிருக்காருனாக்கே இன்றைக்கி 9வது நாள் ராமாயண வாகம் இல்லாமல் ராமாயண மகாத்மிய நவாகமாக பண்ணிவிட்டார் சுவாமி. ராமாயணத்துடைய பெருமையே ஒரு 9 நாள் பார்க்க முடியாது சுவாமி வச்சுக்கிட்டா. இன்னும் முடியலை. வி ஆர் நாட் ஸ்டில் டன் வித் இட். நாளைக்கு 10வது நாள் புனர்வசுவாக இருக்குது. நாளைக்கு மகாத்மியத்தை முடித்து டெக்ஸ்ட்டுக்கு வந்துடணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கு. சுவாமி ராமர் எப்படி நினைக்கிறாரோ அப்படி நடக்கும். எல்லோரும் சிரவணம் பண்ணி நிறைய புனர்வசு வரப்போகுது. இந்த 100 நாளைக்குள்ளே நமக்கு ஒரு 4-5 புனர்வசு வந்துடும். அதனால் 4 புனர்வசம் நிச்சயமாக வந்துடும். அது கணக்கு போட்டு பார்க்கல, 4 புனர்வசம் நிச்சயமாக வந்துடும். எல்லோரும் சிரவணம் பண்ணி இப்போ நம்ம க்ஷேமத்தை அடையிறது.
जय जय जप्य जये जय शब्दपरस्तुति तत्पर विश्वनुते भण भण भिञ्जिमि भिङ्कृतनु पुरसिञ्चित मोहित भूतपते नटित नटार्धनटी नटनायक नाटितनाट्यसुगानरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते भृत्यगणपत्युदितनुत्युचितमोदं स्पष्टमिदमष्टकमदुष्टकरणार्गम् आददतमादरदम् आधिलयशून्यं वातपुरनाथमिममातनुहृदब्जे नारायणेत्यादिजपद्भिरुच्चैः भक्तैः सदा पूर्णमहालयाय स्वतीर्थगङ्गोपम वारिमग्ननिवर्तिताशेषरुजे नमस्ते नारायण 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 मंगलम कोसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम मंगलो मस्करीन्द्राय महनीय गुणात्मने अनंतरामयतगे श्रवणानंददायिने शुकशास्त्रस्वरूपाय पारायण पराय च रामचंद्राश्रयाख्याय संयमीन्द्राय मंगलम कांचनाद्रिनिभांगाय वाञ्छितार्थप्रदायिने अंजनाभाग्यरूपाय आञ्जनेयाय मंगलम जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम श्री सद्गुरुस्वामिनः जय आञ्जनेयस्वामिनः जय स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु कायेन वाचा मनसा इन्द्रियैर्वा बुद्ध्या आत्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि त्वदीयं वस्तु राजेन्द्र तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्च शाश्वतीं यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राश्च पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तमा क्षमस्व रघुनन्दना क्षमस्व गुरुसत्तमा क्षमस्व हरिसत्तमा यज्ञेशाच्युत गोविन्द माधवानन्तकेशव कृष्णविष्णु ऋषिकेश वासुदेव नमोऽस्तु ते श्रीहरये नमः गुरुवायुरप्पा शरणं नारायण अखिल गुरो भगवन्नमस्ते वासुदेव कामाक्षि गुरुमूर्ते त्वां नमामि कामाक्षि गुरुवर्य पादुके शरणं